আমরা মনে হয় লাইভে চলে এসেছি। আসসালামু আলাইকুম, আমি খুরশিদ আলম রিপন, পিনাকেল কনসালটেন্সি গ্রুপ থেকে। আমার সাথে দুজন গেস্ট আছে। তো আমরা গেস্টের পরিচয় করে দেওয়ার আগে আমরা একটু দেখব যে আমাদের সাউন্ডটা ক্লিয়ার আছে কিনা। আমরা একটা মিনিট একটু ওয়েট করব, যে কোনো একটা ভিউয়ার্স যদি আমাদের একটু কনফার্ম করেন যে আমাদের সাউন্ড ক্লিয়ার, দেন উই ক্যান স্টার্ট আওয়ার সেশন। সো যে কোনো একজন ভিউয়ার্স দেখছি, আমি মাত্র 4 জন ভিউয়ার্স জয়েন করেছেন আমাদের সাথে। আমি রিকোয়েস্ট করব আপনারা যে কোনো একজন জাস্ট আমাদেরকে একটু লিখে দিলে হবে যে সাউন্ড ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছেন কিনা। সাউন্ড ক্লিয়ার। সো ঈশিতা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপু। সাউন্ড ক্লিয়ার সিগন্যাল পেয়েছি। সো আমরা এখন আসলে আমাদের ফর্মাল সেশনটি স্টার্ট করছি। আমার পরিচয়টা আমি দিয়েছি, আমি এখন আমার গেস্ট দুজনের সাথে একটু পরিচয় করিয়ে দিব। আমার সাথে একজন গেস্ট হিসেবে আছেন সিনিয়র বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি সিস্টেমের সুজন দাস, আমার খুব প্রিয়, খুব পছন্দের একজন মানুষ। আমি সেশন শুরু করার আগে আরেকটা জিনিস ক্লিয়ার করে নিই, সুজনেশকে আমি একটু তুমি করে বলবো, আপনারা কেউ মাইন্ড করবেন না প্লিজ, কারণ আমার খুব ক্লোজ ছোট ভাই, জন্য আমি তুমি করে বলবো। আমাদের সাথে আরেকজন গেস্ট আছেন ইসমাত জারিন খান, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট এক্সিকিউটিভ গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি সিস্টেমের। সো আমরা আজকে 3টা কলেজ নিয়ে কথা বলবো। আমরা তার আগে আমাদের গেস্টদের একটু কথা শুনে নিই। সুজন। Thank you very much, boss. So, Pinnacle is always, that different for me. So, myself, my name is Shudan Das, as he already mentioned. So, I'm senior regional manager for GAS Canada Colleges. I'm representing 3 colleges, Canadian Institute in South Asian region. So, today I'd like to talk about, that entry requirement of my own institution and also the scholarship opportunities and what are the benefits they will get after graduating from any of my institute. So, I would like to share my screen. Can you please allow me to share my screen so that I can go ahead? Sure. Okay. So, it's basically, that along 3 institutes, TBAS is one of them. So, TBAS basically, that based on Montreal in Quebec. So, now I would like to start TBAS. Then after completing TBAS, I'll talk about a little bit Toronto School of Management and Canadian College of Tech and Business. So TBAS Institute, let me give you a little bit idea about Canada. Why Canada? Canada is the first destination for talented people from around the world for studying, conducting research, and potentially migrating. And Canada has many natural strengths such as strong economic foundation, safe environment, and ever-growing multicultural population. According to the United Nations, Canada always ranked number 1 for the quality life and secure life index, and 95% of international students always recommended Canada for their first study destination, and 68% of international students always apply for their permanent resident after completing their study in Canada, which is number 1 in nowadays. So এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় নাম্বার পৃথিবীর সব দেশের সাথে যদি আমরা কম্পেয়ার করি, যে 68% স্টুডেন্ট হচ্ছে ওখানে পড়াশোনা শেষ করার পরে তারা প্ল্যান করে ওখানে থাকার জন্য, অ্যাকর্ডিং টু দ্য আইএসসিসি। এর নাম্বার আরো বেশি হতে পারে, কিন্তু কম না। সো পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যেখানে হচ্ছে স্টুডেন্টদেরকে, ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদেরকে রিকমেন্ড কখনো ডিসকারেজ করে যে দেশে ফিরে আসার জন্য, সেখানে কানাডা ইজ ইউনিক, যে তারা স্টুডেন্টদেরকে এনকারেজ করে আফটার কমপ্লিটিং দেয়ার স্টাডি টু স্টে দেয়ার, টু রিসার্চ দেয়ার, টু মাইগ্রেট দেয়ার। Why Montreal? So TBAS Institute based on the Montreal. So that's why I would like to give you a little bit idea, that how a benefited student will get from the Montreal. Affordable tuition fees with low cost of living, studying French and English. So being, that Montreal is a French colony, student can get both language out there, French and English. And also, that recognized as the North American capital for foodies. So jara food পছন্দ করে তাদের জন্য হচ্ছে one of the best place in Montreal, and all class public transportation. Why study with TBAS? Can our student TBAS যাবে? So number 1, our location is unbeatable. We are located in downtown in Montreal, easy access to transport and business. So আমাদের প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউট যে সিটিতে অবস্থিত সেখানকার ডাউনটাউন হচ্ছে we are located. So এটার জন্য সবচেয়ে ইজি অ্যাক্সেস হয় ট্রান্সপোর্টেশন, অ্যাকোমোডেশন, পার্ট টাইম জব এন্ড অল। And we are trusted brand that has been around over 40 years. So 40 বছর পুরাতন ব্র্যান্ড। So সেজন্য in terms of quality education and brand value, TBAS is self brand in Quebec. And over 3,000 alumni. We have 3,000 alumni that they have completed and they have graduated from TBAS. And our, that every single program powered by the renowned industry experts to giving our student a competitive edge. And we provide lifetime career service guidance to our students.
So আমাদের এখান থেকে প্রত্যেকটি স্টুডেন্ট শেষ করার পরে তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হচ্ছে if they seek any career guidance they can get accordingly, as we have a that big number of ICC lawyer working on our career service center, so which is really unique. And also we have a strong network of business partners across the whole Canada. We have the diverse student body of over 40 countries, and all of our programs are accredited by the Ministry of Quebec. And our programs are offered by both English and French, innovative cultural, where we are committed to develop new program. And the bottom line is every single program are eligible for post-study work permit according to their post plan, which is really that dreaming things for international students. Our campuses. So that we are close to all Montreal, proximity to that Mount Royal, Saint Catherine, and that it takes only 1 hour to Toronto to Montreal. So it's not too far from the Toronto to Montreal, and also 1 hour drive applied, or also 6-hour drive from New York City. So those who would like to go visit other cities during their vacation. So as it is that close to the New York City, they can also visit USA during their vacation. Accreditation, membership, and affiliation. So TBS Institute is a public private career college operating in Quebec, and all our programs are approved by the Ministry of the Quebec. And TBS Institute is a designated learning institute as per Immigration and Refugee Protection Regulations. The issuance of study permit is limited to applicants who have been accepted and undertake the program of study and educational institute that is designated. The TBS Institute DLA number is 0193348447392. So international student recruit করার জন্য প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটমেন্টের জন্য DLI নাম্বার হচ্ছে খুব ম্যান্ডেটরি, সেজন্য obviously we also have the DLI, and we are member of Association of Private Career College in that Quebec. This is the diversity. And our program currently we are offering 2 programs for international students. Hopefully we will bring another 6 new subjects in January intake in 2022, but currently we have only 2 programs that we are offering to our students. So many of the students and also counselors ask me what are the level of this study. So this is very clear message to you. It's as a professional program, anybody can do that. Those who has completed their A-level, year 12 GED, or who has completed bachelor or master's. So anybody can do that, being it is a professional subject. And we are offering e-commerce and online business management, which is 2 years duration, and another one is audio and video post production. So that nowadays is world is becoming changing, and we are all that based on depends on the e-commerce and online things. So it's really demandable subject in Canada and also whole world. This is the fact sheet. So once I've completed my PPT, I'll share with you. Then you can get to know the details, as I need to cover 3 colleges. So, yes. Intakes. We have multiple intakes in a year. So we have 4 intakes: January, April, July, and September. So whenever students are ready, they can apply. They don't need to wasting any time or anything. So whenever they are ready, they can straight away they can apply to TBS Institute. And what are the documents are required to get the admission in TBS? Number 1 is complete the application form. Definitely we don't need it, as we are introducing now that the agent portal. So as agent are able to apply by agent portal. They don't need to submit the application form anymore. And there is application fees $50 Canadian and admission fees $200 Canadian. In Quebec, every single institution has admission fees. It starts from $300 Canadian, but we are only institution that offering only $200 Canadian with 50 application fees. So within $250 Canadian, they can get the offer letter before they get final LOA from institute, and they need to have submit the birth certificate as it is required for Montreal, most recent academic transcript and diplomas, and the copy of passport. So if we talk about the entry requirement, students should have IELTS 6 with no band less than 5.5, and it can be only 1 band 5.5. Let's say if somebody got IELTS 6 but they got 2 5.5, but they are not able to get direct admission at TBS Institute.
So they should have 6 with maximum 1 band 5.5. And if I talk about PT, they can also apply through the PT. They should have 53 in PT, no band 50 in any score, any band. And Duolingo also, yes, we are accepting also Duolingo. Despite I don't encourage anyone to apply via Duolingo. To get the admission is fine, but for visa purpose, I don't encourage anyone to apply Canadian visa for the with Duolingo. So if anybody would like to get offer from our institute, peer submitting their IELTS or PT, they can, in that case, they can use their Duolingo, which is 95. Acquiring free courses. So as being we are that located in Montreal, Quebec. So student, if anybody would like to get their French courses, they can get it with free course. They don't need to pay anything. We are offering free French courses to everyone, to our student. And tuition fees. So e-commerce and online business management tuition fees is 28,000 Canadian dollar for 2 years. Every year is 14,000 Canadian dollar. Because of this pandemic and crisis situation, we are offering $2,000 scholarship every year. So it's 12,000 for each year. For 2 years, it comes 24,000 Canadian dollar instead of 28,000. I can give 4,000 scholarship on whole courses. And also for audio and video post production, our tuition fees is 16,000 Canadian dollar per year. For entire courses, it comes 32,000 Canadian dollar. So same here also, I can give 2,000 scholarship for each year. Then it's come down to 14,000 Canadian dollar. In 2 years, it comes 14 into 2 is 28,000 Canadian dollars. E-commerce and online business and how much they need to make deposit before they get the LOA. So they need to make 50% deposit. So let's say if somebody would like to join our e-commerce and online business management program, they need to make 6,000 Canadian dollar, the tuition fees instead of 12,000 Canadian dollar. They can make 50% deposit, and rest of 50% they can pay by 4 installment within that whenever they start their class. And good thing is that if anybody is ready, like let's say they got everything is ready on their hand, they are eligible to apply for our course there. So what I can do, I can offer them directly before they make application and tuition deposits, application and admission fee deposit. So once they have submitted their tuition fees, along with their tuition fees, they are able to apply. They pay their their application fees and admission fees after on. That is the favor I can do our student. So the thing is that students are always very much mindful about making payments. So whenever they're getting something on their hand, they don't mind to make anything. So 250 Canadian dollar, they're always thinking about, should I apply? Should I pay 250 Canadian dollar if I will not get the offer letter? So that's why I can give you the the minimum relief. So whenever you are ready, you can submit your application by Pinnacle. So once you get your offer letter, you can make your application pen and admission fees later along with your tuition fees. Study permit. So I don't need to talk about study permit as it, that Pinnacle has a huge experience in the field of visa application for Canadian visa application. They have got expert team member. So if you need to know anything, any tips regarding visa application, study permit, please do and connect with them. They will obviously, guide you accordingly what papers and what are the things you need to submit in order to get your visa successfully. Off-campus work permit. So our students are able to work 20 hours a week during their studies and full-time during their schedule breaks. So we don't have any on-campus or off-campus restriction. So from day one, our students are eligible to work 20 hours during their study and full-time during their schedule break. So international students always get 18 weeks schedule break in the year. So let's say if they would like to join 2 years program, they will get 36 weeks schedule break in whole inter program. So at that time they can get full-time work. As we are located in downtown in Montreal, so there is no issues to get the job and part-time and full-time. So it's quite convenient for the student to help themselves to stay there. Key visa consideration is also same things. Pinnacle will help you out. Please get back to them. Any question? So if you have any question or anything regarding TBAS, please ask me. So I'll give you the 10-minute time. In that time, I'll get back to you accordingly. Thank you. Am I audible? Hello, can you hear me?
সুজন, Yes. শুনতে পাচ্ছি। সুজন, এখন যেটা হচ্ছে যে প্রেজেন্টেশনে আমরা ট্রিভাসটা শেষ করলাম, হ্যাঁ? এখন হ্যাঁ। এইখানে ছোট, ছোট করে কিছু কোয়েরি থাকে। স্টুডেন্টরা যেহেতু আসলে রমজান মাস, ঈদের আগে, ঈদ অলরেডি পাশাপাশি, সো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ভিউয়ার্সও কম হচ্ছে বা স্টুডেন্ট অনেকগুলো দেশে চলে গেছে। সো আমি প্রশ্নগুলো করে রাখি এইজন্য যে অ্যান্সারগুলো থাকলে যেহেতু সেশনটি আমাদের ফেসবুকে থেকে যাবে, কেউ যদি পরেও দেখে তাহলে তার কোয়েশ্চেন অ্যান্সারটা যেন পায়। আমাদের একটু স্টাডি গ্যাপটা ফিল আপ মানে ডিসক্রাইব করবা যে কতটুকু স্টাডি গ্যাপ আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারি। Okay, thank you. So it's a very good question indeed. So you know that after completing year 12, GED or A levels, so I always recommended they should not apply after 3 years gap. So whenever they got the year 12, after year 12, they should not have 3 years gap in between. But things should be justified. As long as it is justified, they can apply it. But like let's say if somebody has completed their A levels or SSC 3 years back, in this period of time they haven't done anything, not diploma, not any work or anything, or if they have any financial issues or family crisis. But as long as things should be justified, so we don't mind to offer them, but thing has to be justified to colleges and to embassy also. So after year 12 is 3 years max, and after graduation, as long as anybody got below 30 years age limit, so I can also then we can also offer them. But in that case also they need to submit the proper justification. What are the reason for the gap behind that? So as long as things are justified, I can accept them. But thing has to be age limit has to be below 30 to join any open institute. ওকে, নরমালি যেটা হচ্ছে যে গ্যাপটা আসলে আমরা সবাই জানি যে এমবাসিতে যদি মোর দ্যান 6 মান্থ গ্যাপ হয় তাহলে কিন্তু এটা এক্সপ্লেনেশন না থাকলে আলটিমেটলি ভিসা হবে না। সো অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে তো আমরা 3 বছর পর্যন্ত অ্যাকসেপ্ট করছি। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে জাস্টিফিকেশন প্রপার থাকতে হবে। বাট আমার এখানে যদি একটা স্টুডেন্ট সে 3 মাস না 6 মাস আগে মনে করেন যে এসসি পাস করলো, এ লেভেল করলো, জিইডি করলো, 6 মাস পর্যন্ত উইদাউট এনি এক্সপ্লেনেশন উই ক্যান অ্যাকসেপ্ট শেষ পর্যন্ত। সো 6 মান্থ যখনই ক্রস করে তখন তাদের হচ্ছে প্রপার একটা জাস্টিফিকেশন দিতে হয়, কেন ডিলে করছে, রিজন বিহাইন্ড কি। সে এগুলো যে জাস্টিফিকেশন না দেয় তাহলে ধরেই নেয় ইনস্টিটিউশন, এমবাসি বোথ ধরে নেয় যে এটা জেনুইন স্টুডেন্ট না। সো অলওয়েজ জেনুইন স্টুডেন্ট ছাড়া কখনোই ইনস্টিটিউট আমরা এনকারেজ করি না, এমবাসি এনকারেজ করে না, কেউ কোনো অথরিটি জেনুইন স্টুডেন্ট ছাড়া কাউকে এনকারেজ করে না টু গো এন্ড দ্যাট স্টে দেয়ার এন্ড সেটেল দেয়ার। না, আমরা তো যখন কোনো ফাইল এমবাসিতে জমা দেই পিনাকেল থেকে মোর দ্যান 6 মান্থ গ্যাপ থাকলে ওটা এক্সপ্লেনেশন না থাকলে আমরা ফাইল সাবমিটই করি না। আমি জানি, যেহেতু আমি একটু বলে রাখি সবাইকে, আমি যেহেতু পিনাকেলে দীর্ঘদিন ছিলাম, সো আপনারা যদি কোনো ধরনের ভিসা রিলেটেড কোনো ইস্যুস থাকে, কোনো ধরনের গ্যাপ, কোনো ধরনের জাস্টিফিকেশন, প্লিজ ডু কন্ট্যাক্ট উইথ দেম। সো দে হ্যাভ গট the expert, one of the expert team member in the I can say in the country, so who are that very much expert on the visa submission and all. So please do contact with them and they will guide you accordingly. What are the things you need to submit to get the visa accordingly, to get the visa successfully. So I know about you and I know the Pinnacle. Yes. আরেকটা জিনিস শেয়ার করতে হবে, সেটা হচ্ছে যে অফার লেটার ইস্যু হতে কতদিন সময় লাগে এবং আমরা ডেডলাইনটা একটু পাশাপাশি করে দিতে হবে। সো নরমালি হচ্ছে সেপ্টেম্বর ইনটেকের জন্য আমি সবসময় রিকমেন্ড করি প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে, একটা স্টুডেন্ট যখন ক্লাস শুরু হবে, যেদিন থেকে ক্লাস শুরু হবে ওই দিন থেকে 4 মাস আগে যেন সেই ভিসা অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যাডমিশনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করে। কারণ আপনারা সবাই জানেন, আমরা সবাই জানি যে কানাডার জন্য ভিসা প্রসেসটা একটু লম্বা। কারণ হচ্ছে আপনার ইন অর্ডার টু গেট টাইমলি অ্যাডমিশন, ইন অর্ডার টু গেট টাইমলি ডিসিশনস, তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে একটু সময় নিয়ে করতে হয়। আবার হচ্ছে এখানে একটু ব্যারিয়ার আছে যে একটা স্টুডেন্ট যখন ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করে তার হচ্ছে সোর্স অফ ইনকাম, সোর্স অফ ফান্ড সবকিছু, তারপর হচ্ছে ট্যাক্স টিন, এগুলি পেপার রেডি করতে একটা লম্বা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সেক্ষেত্রে মিনিমাম 4 মাস আগে ক্লাস শুরু হওয়ার যেন ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করে, এই জিনিসটা যেন সবাইকে আমি রিকোয়েস্ট করবো মাথায় রাখে, তাহলে তারা এনাফ সময় পায় সবকিছু টাইমলি ডান করার জন্য, ভিসার জন্য, অ্যাডমিশনের জন্য। এন্ড আমাদের এখান থেকে আমি যদি বলি, আমরা যদি আপনি ওয়ার্কিং ডেজ এর মধ্যে কোনো স্টুডেন্ট অ্যাডমিশনের জন্য অ্যাপ্লাই করে, আমি উইদিন, আপনি জানেন যে আমি একদিনের মধ্যে অফার লেটার দিয়ে দিই, বা ম্যাক্স 2 দিন সর্বোচ্চ। সেটা তো আমরা জানি, বাট ভিউয়ার্সরা যেহেতু দেখছে এজন্য একটু ক্লিয়ার করলাম জিনিসটা। অনেকে প্রশ্ন হয়তো করতো যে নরমালি আমরা জানি যে কানাডাতে অ্যাপ্লাই করে অফার লেটার জন্য অনেকদিন ওয়েট করতে হয়। হ্যাঁ, আর আমার ইনস্টিটিউট আমি একদিনে দিয়ে দিই, একদিনে অফার লেটার বা ম্যাক্সিমাম হয়তো 2 ডেজ। পাশাপাশি যেটা সুবিধা সেটা তুমি প্রেজেন্টেশনের সময় ক্লিয়ার করছিলা যে অ্যাপ্লিকেশন ফিটা যখন টিউশন ফি পে করবে তার সাথে দিতে পারবে। সো স্টুডেন্টরা আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন, এটা আপনাদের জন্য কিন্তু খুব ভালো অপশন।
অনেক ক্ষেত্রে আমরা বলি, স্টুডেন্ট আসলে আমরা বলি মিনিমাম ৩-৪টা ইউনিভার্সিটি কলেজে এপ্লাই করতে। রিজন হচ্ছে কোনোটাতে অ্যাডমিশন না হইতে পারে। বাট এইখানে ট্রিবাসের ক্ষেত্রে সুবিধা হচ্ছে যে আপনারা এপ্লাই করলে যদি অ্যাপ্লিকেশন ফি আপনি যেহেতু পরে দিতে পারছেন, দ্যাট মিনস হচ্ছে আপনি আপনার অ্যাডমিশনটা গ্যারান্টেড হওয়ার পরে কিন্তু আপনি অ্যাপ্লিকেশন ফিটা পে করছেন। এটা আপনার জন্য একটা সো মিসইউজ হওয়ার কোনো ফান্ড মিসইউজ হওয়ার স্কোপ নেই। যে অ্যাডমিশন হইলো না $250 নষ্ট হলে এটা স্কোপটা কিন্তু থাকছে না। আর হচ্ছে আমাদের এখানে সুবিধা হচ্ছে কি, কোনো কারণে যদি ট্রিবাসে ভিসা রিফিউজ হয়, আমরা একমাত্র প্রতিষ্ঠান মনে কানাডাতে যে 100% রিফান্ড করি, নট এ সিঙ্গেল পেন্স ডিডাক্টেড, নট এ জিরো পেন্স। এটা কিন্তু রেয়ার, মানে নরমালি আমরা জানি আপনারা কানাডাতে কানাডায় দীর্ঘদিন কাজ করেন, আপনারা জানেন 99% ইউনিভার্সিটি কলেজ আইদার $100, কোনোটা $200, ইভেন কেউ কেউ $500 পর্যন্ত ডিডাক্ট করে রাখে। হ্যাঁ, সো সেক্ষেত্রে আমরা নট এ সিঙ্গেল পেন্স, আমরা 100% রিফান্ড করি, শতভাগ। বাট আমার মনে হয় যে রিফান্ডের প্রশ্ন আসার অপশন কম। আমার মনে হয় ট্রিবাসের ভিসা রেট অলমোস্ট 100%, তাই না? আমি একটু বলে রাখি, যেখানে 2019-20 আইএসসিটি ডাটা যদি আপনি নেন, আর না হলে আমার কাছে আছে, আপনার সাথে শেয়ার করবো আমি, আইসিসি ডাটা শেয়ার করে। হ্যাঁ, সো 2019-20 সাউথ এশিয়ার ভিসা সাকসেস রেট 2019 ছিল 33%, মানে সাকসেস রেট, অ্যাকসেপ্টেন্স রেট। 2020 এটা ছিল 34%। অথচ ট্রিবাসের ভিসা সাকসেস রেট 97%, যেটা রেকর্ড। মানে হচ্ছে 100 জনে 97 জন ভিসা পাইছে, যেখানে সে 34 জন বা 33 জন ভিসা পায় নর্মালি। সো আমাদের রিফান্ড খুব ইস্যু আসে না, সত্যি কথা বলতে। সেজন্যই আমরা 100% দিয়ে রাখছি। সেটাই, কারণ এটা ইনস্টিটিউটেরও লস নেই, যেহেতু 2-3% রিফান্ড করলে অনেক ক্ষেত্রে হয় কি, যদি মাস ভলিউমে রিফান্ড করতে হয় তখন কিছু ডিডাক্ট না করে রাখলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের লস হয় আসলে। তো এখানে যারা আপনারা ট্রিবাসে অ্যাপ্লাই করবেন, যেহেতু এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্টসটা একটু হাই, আমি আবার একটু রিমাইন্ডার দিয়ে দিই, অনেকে হয়তো প্রেজেন্টেশনে মিস করে যাইতে পারেন যে এখানে কিন্তু আইএলটিএস 6 লাগবে। বাট অনেক ক্ষেত্রে অনেকগুলো কলেজ ইউনিভার্সিটি আছে 6, ইন্ডিভিজুয়ালি 5.5 বলে, বাট ট্রিবাসেরটা কিন্তু একটু আলাদা। আপনি সর্বোচ্চ একটা ব্যান্ডে 5.5 থাকতে পারবে, বাকি 3টা ব্যান্ডই আপনার কিন্তু 6 অথবা মোর দ্যান 6 থাকতে হবে। সো এই রিকোয়ারমেন্ট যদি আপনার থাকে, স্টাডি গ্যাপটা যেহেতু এখানে প্রফেশনাল কোর্স, স্টাডি গ্যাপে খুব বেশি সমস্যার কথা না। আপনার যদি আইএলটিএস এর রিকোয়ারমেন্টসটা ঠিক থাকে তাহলে কিন্তু আপনার, এবং ব্যাংকটা ঠিক থাকে, এটা মাথায় রাখতে হবে। কানাডাতে কিন্তু একটা ভাইটাল অপশন স্পন্সর, আমরা কথা বলবো এটা নিয়ে পরে। সো এই দুইটা যদি ঠিক থাকে তাহলে কিন্তু আপনার ভিসার সম্ভাবনা আমাদের হিসেবে অলমোস্ট 97% সুজন বলেছে। আমার মনে হয় না যে এখানে খুব খুব বেশি প্রবলেম না থাকলে ভিসা রিফিউজ হবে। সো এটা তারপর এখানে আমি আরেকটু যদি শেয়ার করি আপনার সাথে, হ্যাঁ, একটু অ্যাড করি। হ্যাঁ, তো যেটা হচ্ছে, এখানে আরেকটা কারণ আছে, বড় কারণ, যে কেন হচ্ছে, হোয়াট আর দ্য মেইন রিজন টু গেট দ্য হাইয়েস্ট ভিসা সাকসেস রেট। নাম্বার 1 রিজন ইজ কুইবেক। তো আমরা সবাই হয়তো অনেকে জানি না যে কিউবেকের জন্য আমাদের আলাদা একটা ভিসা প্রসিডিউর আছে, যেটা হচ্ছে সিকিউ নিতে হয় আমাকে, কনফার্মেশন অফ অ্যাকসেপ্টেন্স। তো একটা স্টুডেন্ট যখন আমার এখানে হচ্ছে অ্যাডমিশন নিবে, তখন এলওই দেওয়ার পরে সে সিকিউর জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে। বাট কানাডার অন্য স্টেটগুলোতে হয় কি, এলওই পাওয়ার পরে, লেটার অফ অ্যাকসেপ্টেন্স পাওয়ার পরে ডিরেক্ট ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করে, রাইট? আমার এখানে মন্ট্রিয়ালে একটু ডিফারেন্ট, যখন সে একটা স্টুডেন্ট সিকিউ পায় তখন আলাদা একটা, সরি, এলওই পায়, তখন সিকিউ এর জন্য অ্যাপ্লাই করতে হয়, যেটাকে বলে কনফার্মেশন অফ অ্যাকসেপ্টেন্স অফ কুইবেক। এখন এটা কারা ইস্যু করে? এটা ইস্যু করে হচ্ছে ওখানকার লোকাল গভর্নমেন্ট, মানে যে প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট। সো এখন একটা স্টুডেন্ট যখন প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টের অ্যাপ্রুভাল নেওয়ার পরে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যেটা আইএসসিসি, ওটা কখনোই লোকাল গভর্নমেন্টকে ডিজনার করে না। এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট রিজন কেন maximum number of success we have got. So because of the state also, the Quebec. And আমার এখানে সুবিধা হচ্ছে, একটা স্টুডেন্ট যখন সিকিউ নিয়ে যাচ্ছে 4 to 6 উইক সময় নিয়ে, তখন লোকাল গভর্নমেন্টের ডিসিশন কখনোই ওরা, যেহেতু গভর্নমেন্টের সেম বডি, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কখনোই ডিজনার করে না। এটাই আমি কোশ্চেন করেছিলাম ভিসা অফিসারকে, যে কেন সিকিউ মানে হচ্ছে কিউবেকের ভিসা রেশিও হাই দেন এনি আদার স্টেট। So উনি অ্যাকর্ডিং টু দা one of the trade commissioner in Bangladesh, so he told me that. So normally হচ্ছে একটা অথরিটি যখন অ্যাপ্রুভাল দেয়, তখন আরেকটা অথরিটি ওই অথরিটিকে ডিজনার করে না। এটা হচ্ছে one of the biggest reason. And another thing is that being a professional program, anybody can do that. So whenever they are completing their year 12, GED, bachelor or masters even, they can do 2 years program, e-commerce and online business management, and straight away they can apply for up to 3 years post study work permit. So which is really good things for interested student, what they are looking for to in order to stay further, in order to migrate further in Canada. So এখন হচ্ছে কুইবেকের সুবিধাটা হচ্ছে কি, ওখানে one of the few state হচ্ছে কুইবেক, যেখানে অ্যাপ্লাই করা 6 থেকে 1 ইয়ারের মধ্যে হচ্ছে পায়, পিআর পার্মানেন্ট রেসিডেন্সের পায়, যে অ্যাপ্রুভাল পায়, যেটা কানাডার অন্য স্টেটে
2 বছর 3 বছর সময় লাগে। একটা স্টুডেন্ট আমার এখানে 2 ইয়ার্স পড়াশোনা করবে, 3 বছর পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক পারমিট পাবে, 1 বছর কাজ করার পরে সে তার হচ্ছে পিআর অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করবে, উইদিন 6 মান্থস এর পিআর ডিসিশন পেয়ে যায়। সো অলমোস্ট 3.5 ইয়ার্স এর মধ্যে একটা স্টুডেন্ট কানাডাতে সেটেল। সো এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দা বিগেস্ট হচ্ছে ইউএসপিএস ফর টিভিএস এন্ড অলসো ফর কিউবেক। আপনি কি মনে করেন, তাই নাকি? না অবশ্যই আমি আরেকটু ডেসক্রাইব করে একটু অ্যাড করে দিই। এইখানে আমার অনেকগুলো স্টুডেন্ট কানাডাতে যারা আছে, যারা আমি দেখেছি যে অন্টারিও স্টেটে গেছে। আমাদের এখানে প্রথম হয় কি, একটা স্টুডেন্ট সামনে আসলে প্রথমে এসে বলে ভাই টরন্টো যাব, টরন্টো ছাড়া অপশন নেই। বাট সিনারিওটা কিন্তু এখানে আলাদা। আমি দেখেছি যে আমার স্টুডেন্ট টরন্টোতে গেছে, 1 বছর পরে দেখছি ওই স্টুডেন্ট চেঞ্জ করে কুইবেকে চলে গেছে। এই জন্য হচ্ছে ওইখানে গেলে যখন মাথায় আমাদের তো টার্গেট থাকে যে পিআরটা যেন ইজি হয়। সো ডেফিনেটলি এই মন্ট্রিয়াল বা এইদিকে কিন্তু পিআরটা খুব ইজিলি হয়। আর ভিসা রেশিওটা তো সুজন ডিসক্রাইব করলো কেন আসলে ইজি, মানে রেশিওটা ভালো। রেশিও ভালো এই জন্যই যে আসলে ওইখানে যেহেতু আপনি আগে ওদের প্রভিশনাল গভর্নমেন্টের কাছ থেকে একটা অ্যাপ্রুভাল নিয়ে নিচ্ছেন, সেক্ষেত্রে নর্মালি ভিসাটা রিফিউজ হয় না। এই জন্য যদি আপনি মনে করেন যে আপনার যে ভিসাটা আপনার মেন কনসার্ন যে ভিসা পাওয়ার জন্য আপনার মনে হয় যে ভিসা পসিবিলিটিস বাড়াইতে চান, তাহলে ট্রিবাস কিন্তু অবশ্যই একটা ভালো অপশন, খুব ভালো অপশন। বাট রিকোয়ারমেন্টসটা আপনার ফুলফিল করতে হবে। আচ্ছা, ট্রিবাসের আরেকটা জিনিস একটু শেয়ার করি, আমরা একটা আস্ক করে নি সুজন। সেটা হচ্ছে আমরা জানি কানাডাতে মেরিট স্কলারশিপ থাকে আর একটা থাকে এন্ট্রান্স স্কলারশিপ। তো এন্ট্রান্স স্কলারশিপ তো $4,000, এটা আমরা জেনে নিছি অলরেডি। স্টুডেন্টরা জানে যে 2,000 পার ইয়ার 2,000 করে 2 বছরে $4,000 পাবে। বাট ওইখানে যাওয়ার পরে যদি কোনো স্টুডেন্ট খুব ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করে, তার কি কোনো স্কোপ থাকে কিনা? আপ টু 100% স্কলারশিপ আছে বেসড অন দ্য রেজাল্ট। গুড, এটা কিন্তু একটা ভালো অপশন। স্টুডেন্ট আপনারা বা ভিউয়ার্স আপনারা যারা দেখছেন, আমি একটু বলে নিই, কানাডাতে কিন্তু যেগুলো ম্যাক্সিমাম ইউনিভার্সিটি কলেজ ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট যারা যারা ভালো রেজাল্ট করে, ওদের দেশে যে অনেক স্কলারশিপের সুযোগ থাকে। সো আপনারা যারা মনে করেন যে অনেকের ধারণা থাকে এরকম যে না সব টিউশন ফি, মানে যেই পার্ট টাইম জব করবো টিউশন ফি উঠাবো, এটা না করে আমার সাজেশন থাকে যদি আপনি পড়াশোনায় ভালো মতো কনসেন্ট্রেট করেন, আপনি যদি প্রুভ করতে পারেন যে না আপনি ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট, ওরা দেখবেন যে আপনার অনেকগুলো স্কোপ দিচ্ছে যাতে আপনার পড়াশোনার ক্ষতি না হয়। আমি ছোট করে একটা এক্সাম্পল দিই। আমার একটা স্টুডেন্ট আছে ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিটিশ কলম্বিয়াতে। আমরা ভিসা পাওয়ার পরে যখন টিউশন ফি সেন্ড করতে চাই, তখন তারা বলছে যে না তোমার টিউশন ফি পাঠাইতে হবে না, তোমার টিউশন ফিটা ফ্রি। ওই যাওয়ার পরে যখন ফার্স্ট সেমিস্টারের রেজাল্ট দেখার পরে তার হোস্টেল ফি ফ্রি এবং $1,000 করে পার মান্থে তার ইনসেন্টিভ দেয়। এটা দিচ্ছে যেন ওই স্টুডেন্টটা, ওরা জানে যে এই ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্টটা ওদের দেশে একটা অ্যাসেট। ওরা চাচ্ছে যত সুযোগ সুবিধা দিয়ে হোক স্টুডেন্টটা ওদের দেশের জন্য পড়াশোনা ঠিক মতো করে, পরে ওদের দেশের ইকোনমিতে যেন অবদান রাখতে পারে। আমরা সবাই জানি কানাডা হচ্ছে ইউকে সারা বিশ্বের মধ্যে সেকেন্ড লার্জেস্ট কান্ট্রি ইন টার্মস অফ লোকেশন। সো এত বড় দেশ হওয়ার পরে কিন্তু ওদের পপুলেশন অনেক কম। সো ওরা চায় কোয়ালিফাইড যে লোকজনগুলো ওদের দেশে যাচ্ছে, তারা যেন ওদের দেশে স্টে করে বা ওদের দেশের থেকে ওদের দেশে অবদান রাখতে পারে। শুধু আমরা যেটা প্রশ্ন করতে চাই স্টুডেন্টদের জন্য, যে একাডেমিক রিকোয়ারমেন্টসটা একটু, আমরা কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজের রিকোয়ারমেন্টসটা জেনে গেছি, একাডেমিক রিকোয়ারমেন্টস জিপিএ কত লাগবে এগুলো একটু বলে দিতে একাডেমিক, ভালো হয়। থ্যাংক ইউ। এটা হচ্ছে একাডেমিক হচ্ছে আমাদের ট্রিবাসের জন্য হচ্ছে তার প্রিভিয়াস লাস্ট এডুকেশনে 60% মার্ক থাকতে হবে। বাট যদি কোনো ক্ষেত্রে খুব এক্সেপশন হয়, সেক্ষেত্রে হয়তো উই ক্যান কনসিডার অ্যাকর্ডিং টু দ্য এক্সেপশন। আর নরমালি হচ্ছে 60% মার্ক। আর যারা ব্যাচেলর করা থাকবে সবার লাস্ট এডুকেশনটা 60% মার্ক থাকবে। 2.5 এখন এক এক ইউনিভার্সিটির গ্রেডিং সিস্টেম এক এক রকম। সো অ্যাকর্ডিং টু দ্য গ্রেডিং সিস্টেম 60% মার্ক হলে কারো দেখা যাচ্ছে 2.3 তো 60% কভার করে, আর কোন কোন ইউনিভার্সিটি 2.8 ও 60% কভার করে। So it's based on the grading system. They should have 60% mark on their previous study to get admission at Tribus. আপনি একটা আনমিউট করতেন, আপনারটা মিউট হয়ে গেছে। এইখানে আরেকটা জিনিস আছে, যেটা হচ্ছে আমরা জানি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি হলে 60% মার্কস কিন্তু ইজিলি তোলা সম্ভব। বাট যারা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির, তাদের 60% মিনস হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস। সো এখানে সেকেন্ড ক্লাস যারা পাইছে তাদেরটা আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো কিনা? যদি কিছু কোনো এক্সেপশন না থাকে, সো এটা হচ্ছে এক্সেপশন। সো ইন দ্যাট কেস they can apply only for national university or any autonomous institute যারা গ্রেডিং সিস্টেম ক্লাসে করে, তাদের জন্য উই ক্যান অ্যাকসেপ্ট। ওকে, সো আমরা মনে হয় যে আমরা ট্রিবাস সম্পর্কে মোটামুটি যতটুকু আলোচনা করা সম্ভব আমরা করেছি। আমরা আমাদের এখন মনে হয় নেক্সট ইনস্টিটিউট যেটা, সেটা টিস্কেনটা নিয়ে একটু কথা বলি, ঠিক আছে? তাহলে আমি টিস্কেনটা শেয়ার করি, যদি দেখেন কাইন্ডলি একটু আমাকে কনফার্ম করে দেন, জি, সো দ্যাট আই ক্যান গো অ্যাহেড।
শেয়ার। সুজন, আমরা স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি। Okay, thank you. So you know that everyone know that I think so. Canadian education system is three kind of public, private, and PPP. So PPP means is public-private partnership. So currently, Toronto School of Management, you know that signed PPP agreement with Niagara College in Canada. So Niagara is, if I talk about research, number one research-based college, compete with all institute. I mean all public colleges in Canada. So that's we are providing Niagara degree, you know that in Toronto at Toronto School of Management. So everyone I think aware about the Toronto School of Management, as I have been working like last 2.5 years for Toronto School of Management in this region to build this brand and all. So about Toronto School of Management, if I give you a little bit idea, so it's an innovative private college offering a broad range of career focused program in the field of business, technology, hospitality, tourism, and we are only ACCA tuition provider in North America, entire North America. So those students who would like to gain the ACCA qualification, they don't have any options in North America except Toronto School of Management. Located in heart of downtown Toronto. So our school is nestled in Canada business and cultural hub and surrounded by North America's leading firms. Students are steps away from discovering countless employment opportunities and myriad of you know that local attraction. Pathway program, you know that before go to the pathway program, let me give a little bit idea about Niagara colleges. So as Niagara College is located in you know that in Niagara Falls, Island. So we are providing their degree to you know the Toronto at Toronto School of Management. Those students who would like to get Niagara degrees in Toronto, they can get it to get by in entering pathway program at Toronto School of Management. So Niagara College and Toronto School of Management have partnership offer that I have already mentioned. This NCIS means is Niagara College most sought after programs in the city of Toronto, Ontario. An international student can study one of the most innovative institute in Canada while getting access to significant employment, entertainment opportunities offered by Canada's largest and most multicultural cities. And upon successfully completion of Niagara College diploma or graduate certificate program, a student will be eligible to apply for a post-study work permit in Canada, which is PGWP. And why Niagara College? A student can Niagara College in Toronto campus. So you know that study in heart of downtown Toronto. So rather than studying in Niagara, far from the Toronto, they can get the same degree in downtown Toronto, in the heart of Canada. You know that heart of Canada, business and capital hub, easily accessible by the city world-class transit system. And Niagara College Toronto is located within educational hub. It's 35,000 square feet of east floor and highly you know that, and it's also newly renovated classroom with computer lab, state-of-the-art auditorium, student lounge, and student on the cafe and more. And high quality programs in business, human resource, and hospitality and tourism, providing real world experience and are taught by passionate faculty committed to student success, resulting in truly one of the kind educational experience and access to obtain part-time job in one of the largest tourism destination in Canada. World-class student service and career services also. And we have a 4 program currently, you know that offering with Niagara College, 1 for undergrad business general, another 3 for graduate diploma, graduate certificate program. So undergrad is the business one, is 2 years duration, and rest of graduate program have 3 years, 1 year duration, leading to international business management, human resource management, hospitality and tourism management. Undergrad diploma is 2 years duration. So what students need to do? They need to do 1 year at Toronto School of Management, following to the second year Niagara College, Canada, to get the you know the Canadian public college degree. Graduate certificate. So what are the benefits if they would like to join the Toronto School of Management? Let me give you idea. So in terms of tuition fees, we are the only institution who provide the low tuition fees with quality education in Ontario, entire Ontario. Yeah, so let's say talk about the Toronto School of Management tuition fees. If somebody would like to join our 1 year program, normal tuition fees is 12,000 Canadian dollar. So due to this pandemic and the global crisis, we are offering a broad range of scholarship to our students. So 1 year tuition fees is after scholarship, 25% of scholarship comes down only 8,500 Canadian dollar.
with guaranteed co-op placement. And Toronto School of Management is an online institution in Canada who providing guaranteed co-op placement in the field of their study. Let's say if somebody will join our 1 year program, they need to do 1 year's coursework and 6-month coursework and 6-month internship. So in the field of their previous study. So we are online institution. We providing the guaranteed co-op placement based on their previous study, as we have a 100+ co-op partner around the Canada. So 6 months they need to during their co-op they can get the full payment as a full-time employer from the company. So they also get the real life experience from this co-op options. Also they can make the money for their second year tuition fees, what they can meet easily. So second year, whenever they are moving to the Niagara College in second year, their tuition fees will be 15,500 Canadian dollar. Being it is a public institute, so being a TCM student, whenever they are transferring their credit to the Niagara College, they will get the 3,000 Canadian dollar scholarship. So it's come down to 12,500 Canadian dollar. So it's also another extra benefit, but they need to mindful about their result. Whenever they are studying Toronto School of Management in past year, they should have 80% mark on academically to get the 3,000 scholarship they are following year at Niagara College. After completing 2 years, they will get up to 3 years post-study work permit. And the same thing also happening, that in our graduate certificate program also. We are offering 3 graduate certificate program for our international student. Number 1 is International Business Management Major, is 1 year's program. Another one is Human Resource Management, and also the Hospitality and Tourism Management, one of the largest tourism destination in Canada. So those students who would like to doing the tourism and the hospitality program, they can get world-class work experience, as we have a partnership with one of the toppest chain hotel in Canada called JW Marriott, Hilton, and many more, also Radisson. So once they have get the internship options from there, so employer are that very much keen to recruit them, as they have got the already work experience in the world-class reputed for company and also firm. So in that case, also same things. Tuition. If I talk about tuition fees, they will get the 3,000 Canadian dollar scholarship. Being a TCM student, so that that for the graduate certificate program, tuition fees will be 16,700 Canadian dollar. Being a TCM student, they will get the 3,000 scholarship. Then it also is come down to 13,000 Canadian dollar. And this is the TCM alumni scholarship. How they will get it? TCM scholarship below 3,000 study to at Niagara College, Toronto. But they need to. There's a terms and condition, as I have already mentioned. They should have secured 80% mark previous whenever they are studying at TCM. And this is the the path of opportunities, how they will get it. 1 year's program and a 1 year's program. Then after that they will get the 3 years post-study work permit. So I'll share with you PPT so that you can see, you can have a look. And what are the benefits they will get after completing their study? Study in heart of downtown Toronto. Upon graduation, receive a Niagara College credential. So whenever they complete their courses, that at Niagara College, they will get the Niagara College credential. Also, they will get another certificate from Toronto School of Management for the past year, and become a highly desirable professional in Canada. Become eligible for to apply 1 to 3 years up to the post-study work permit based on their course duration, and scholarship up to 3,000 Canadian dollar and exemption from IELTS. So let's say if somebody would like to directly join to Niagara College for graduate program, they should have IELTS 6.5 with no one less than 6.5. But whenever they are going through by TSOM, they can get into with 6 with no one less than 1 maximum 5.5. So whenever they're moving their second year, they don't need to sit for IELTS again. That's also. If you have any question, please go ahead so that I can go. I can answer you accordingly. Thank you. Yes, please. You are not audible. Can you unmute yourself, please? Sure. আমরা একটা প্রশ্ন ছিল, যেটা হচ্ছে যে আমাদের ইউটিউবে আগে তুমি জানো যে একটা ভিডিও ছিল টিসম এর উপরে, ওইখানে বলা ছিল পিএইচডব্লিউ ছিল না। এটা একটু ক্লিয়ার করো, যদি তুমি একটু আগে বলেছো, তারপর একটু ক্লিয়ার করো। Okay, thank you very much, Ishita, Alicia. So I'd like to give you your answer. So things is that those students who are joining our pathway program. So being a private establishment, so that in Ontario, no institution are eligible. That approved to offering post-study work permit. Being a private establishment, that's why we have signing the PPP agreement with public institute, which is called Niagara College. So if anybody would like to join, the Toronto School of Management leading to the Niagara College,
So after completing their 2 years, they are eligible to apply for 3 years post study work permit. But কোন স্টুডেন্ট যদি টিউশন থেকে ডিরেক্ট করে, লাস্টে 1 বছর প্রোগ্রাম 1 বছর শেষ করলে সে চাইলে 1 বছর পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক পারমিট অ্যাপ্লাই করতে পারবে না, যেহেতু আমি আগেও বলছি এখনো বলি টিউশন থেকে ডিরেক্ট শেষ করার পর পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক পারমিটের জন্য এলিজিবল না। তাকে হচ্ছে আর 1 বছর মিনিমাম আমার নায়াগ্রা কলেজে পড়তে হবে ইন অর্ডার টু গেট দ্য পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক পারমিট। সো যেহেতু টিসম and Niagara College is same campus, same building, everything is same. So they don't need to go any other establishment to complete this thing. Just they need to go for the different curriculum. Same building, same faculties, everything is same. So 1 year they need. Please. এখানে কি কোন এরকম কোন অপশন আছে যে টিসম থেকে 1 ইয়ার করার পরে সাপোজ কি হতো নায়াগ্রাতে যাইতে চাইলো না, বাট অন্য কোন কলেজে কি সে ট্রান্সফার করতে হবে কিনা? Definitely DLI লিস্টেড যে কোনো ইনস্টিটিউট থেকে সে যেতে পারবে এখান থেকে শেষ করার পরে, বাট অ্যাজ লং অ্যাজ এনি ইনস্টিটিউট দ্যাট লিস্টেড বাই DLI, কারণ হচ্ছে ওখানকার প্রত্যেকটা এডুকেশনে একটা মাত্র সাবজেক্ট যদি করে, এটা অবভিয়াসলি হচ্ছে কানাডিয়ান অ্যাপ্রুভ এডুকেশন। এখন একটা স্টুডেন্ট যদি সে DLI লিস্টেড কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে করে, দ্যাট মিন্স বাংলাদেশে আমি যদি একটু সিনারিওটা বলি, ইউজিসি ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ড কমিশন, এখন একটা স্টুডেন্ট যদি যে কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে এসে ব্যাচেলার করে, এখন হ্যাঁ এটা হতে পারে যে ব্যাচেলারের লো ক্লাস, মিডল ক্লাস বা টপ ক্লাস ইউনিভার্সিটি আছে, কিন্তু এখন একটা স্টুডেন্ট যখন সে ব্যাচেলার করে, আমি লাস্টে যদি একটা স্টুডেন্ট গভর্নমেন্ট চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করে, তখন ইনস্টিটিউট গুলি বা বডিটা দেখে সে যদি ব্যাচেলার রিকোয়ারমেন্ট থাকে ওই জবের জন্য, সেই ব্যাচেলারটা কি কোনো ইউজিসি অ্যাপ্রুভ ইউনিভার্সিটি থেকে করা কিনা, ঠিক আছে। এখন হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত একটা স্টুডেন্ট DLI লিস্টেড যে কোনো ইনস্টিটিউট থেকে সে একটা সাবজেক্টে যদি করে, একটা ক্রেডিটও যদি করে, এভরি সিঙ্গেল ক্রেডিট হ্যাজ টু বি ট্রান্সফার টু এনি আদার কানাডিয়ান ইনস্টিটিউট অ্যাকর্ডিং টু দ্য ল এন্ড রুলস। আমি আরেকটা জিনিস একটু ক্লিয়ার করি তাহলে। হ্যাঁ, এখন তো আমি ডিপ্লোমা নিয়ে বলছি, লেটস টক অ্যাবাউট দ্যাট ব্যাচেলর। দেয়ার ইজ মেনি স্টুডেন্ট হু উড লাইক টু জয়েন দ্য ব্যাচেলর। দে সেড ওকে, আই হ্যাভ কমপ্লিটেড মাই that intermediate or GED or A level with good score and good result. Why I should go for diploma instead of bachelor? ঠিক আছে। সো আমি একটু ব্যাচেলারটা যদি একটু ক্লিয়ার করি, আমাদের হচ্ছে আরো 2টা ইউনিভার্সিটির সাথে হচ্ছে পাথওয়ে প্রোগ্রাম আছে। একটা হচ্ছে কানাডা ওয়েস্ট বেসড অন ভ্যাঙ্কুভার, আর একটা হচ্ছে ইয়র্কভিল ইউনিভার্সিটি, ইয়র্কভিল ভ্যাঙ্কুভার ক্যাম্পাস আছে, টরন্টো ক্যাম্পাসও আছে। সো আমাদের যদি 1 বছরের প্রোগ্রাম করে, if anybody would join 1 year's program with the Toronto School of Management, following 3 years they can do any of our partner university. We have 2 partner university partnership with. Number 1 is Yorkville and second one is Canada West. So if anybody would like to join 2 years program at Toronto School of Management and 2+2, they can do another 2 years of any of my following institute complete their bachelor. So এখানে একটা সুবিধাটা আমি একটু বলি, পাথওয়ে সুবিধাটা। কিছু পাথওয়ে হচ্ছে আপনাকে কাউন্ট করে না, আপনাকে হচ্ছে পুরো ব্যাচেলারের ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার কাউন্ট করে না। আমার প্রত্যেকটা ডিপ্লোমা ইকুইভ্যালেন্ট টু ব্যাচেলার ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার। আমার এখানে একটা স্টুডেন্ট যদি 1 বছর করে টরন্টো স্কুল অফ ম্যানেজমেন্টে, সে ডিরেক্ট সেকেন্ড ইয়ারে ইয়র্কভিল ইউনিভার্সিটি অথবা কানাডা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করতে পারে, এন্ড দে ডোন্ট নিড টু ওয়েস্ট এনি সিঙ্গেল ডে, এনি সিঙ্গেল আওয়ার এন্ড এনি সিঙ্গেল ক্রেডিট। আমার এখানে যদি আবার 2 বছর করে, তখন বাকি 2 বছর সে চাইলে ইউনিভার্সিটি কানাডা ওয়েস্ট অথবা ইয়র্কভিলতে জয়েন করতে পারে। সুবিধাটা আমি একটু বলি। অনেক স্টুডেন্ট কোশ্চেন করবে যে whenever I am that getting chance or getting opportunities or meet the requirement to get the university admission, why I should go to the college? কেন আমি কলেজে যাব? এরকম অনেক স্টুডেন্ট আমরা, according to my experience, I have faced lot of student last 7-8 years my career. So যেটা আমি দেখছি সেটা হচ্ছে, আমি একটু ক্লিয়ার করি। এখন আমার এখানে হচ্ছে একটা স্টুডেন্ট যখন পড়াশোনা করে, 2-3টা জিনিস কনসিডার করে। একটা হচ্ছে টিউশন ফিস, নাম্বার সেকেন্ড হচ্ছে লোকেশন, নাম্বার থার্ড হচ্ছে কোআপ। এখন একটা স্টুডেন্ট যদি সে ডিরেক্ট ইউনিভার্সিটিতে যায়, আমি টিউশন ফি নিয়ে একটু কথা বলি, একটা করি যে টিউশন ফি নিয়ে যদি কথা বলি, তাহলে হচ্ছে সে ইয়র্কভিল অথবা কানাডা ওয়েস্টে যদি 1 বছর করতে চায়, আমি যদি গণনা করে থাকি, আপনারা মনে ওদের টিউশন ফি মানে 18 থেকে 19,000 কানাডিয়ান ডলার পার ইয়ার 1 বছরে। ইয়র্কভিলে 18,000, কানাডা ওয়েস্টে এরকম 18,000 মতো, তাই না? সো আমার এখানে হচ্ছে একটা স্টুডেন্ট 1 বছর করতে পারতেছে 8,500 কানাডিয়ান ডলার দিয়ে, অথচ সে ইউনিভার্সিটিতে করতে যায় তার লাগতেছে 18 থেকে 19,000 কানাডিয়ান ডলার। এখানে সে সেভ করতেছে 10,000 কানাডিয়ান ডলার পার ইয়ার। তারপরে হচ্ছে সে আমার এখানে গ্যারান্টেড কোঅপ প্লেসমেন্ট পাচ্ছে 6 মান্থ, যে সময় সে ফুল টাইম ইনকাম করতে পারবে। ওই ইনকামের টাকা, এটা হচ্ছে পার্ট অফ কোর্সেরই অংশ। 1 বছরে 6 মাস সে ইন্টার্নশিপ করবে, 6 মাস কোর্স ওয়ার্ক করবে। তখন 6 মাসে যে ইন্টার্নশিপের যে 2টা সুবিধা পাবে, একটা হচ্ছে সে একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স পাচ্ছে, নাম্বার সেকেন্ড থিং হচ্ছে সে ওখান থেকে ফিনান্সিয়ালি সাপোর্ট পাচ্ছে, যেটা তার সেকেন্ড ইয়ার হেল্প করতেছে। এটা গেল। এখন এরপর হচ্ছে টরন্টোতে, যেহেতু আমাদের ডাউনটাউন ক্যাম্পাস, অ্যাভেলেবল পার্ট টাইম জব, অ্যাভেলেবল এভরিথিং। এবার আরেকটা জিনিস বলি, 2 বছরের প্রোগ্রামের কথা বলি। আমার এখানে একটা স্টুডেন্ট যখন সে 2 বছরের প্রোগ্রামে জয়েন করবে, আমার টিউশন ফি আফটার স্কলারশিপ 2 বছর অনলি 12,500 কানাডিয়ান ডলার, টরন্টো স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট। যেখানে সে ওইখানে 2 বছর পড়তে লাগবে 18 গুণে 36,000 কানাডিয়ান ডলার।
অথচ সে 36,000 যে ভ্যালু পাচ্ছে আমার এখানে $12,500 এক্স্যাক্টলি সেম ভ্যালু পাচ্ছে উইদাউট স্পয়েলিং অর ওয়েস্টিং এনি সিঙ্গেল ডে অর এনি সিঙ্গেল ক্রেডিট। পুরা থার্ড ইয়ারে সে জয়েন করবে। এখন এখানে 12,500 করতেছে 2 বছর, আর এখানে সে 36,000 করতেছে। এখানে আরেকটা সুবিধা, টিসম থেকে একটা স্টুডেন্ট যখন সে ইয়াতে যাবে, ইয়র্ক ভ্যালি অথবা কানাডা ওয়েস্টে যাবে, তখন সে বিইং এ টিসম স্টুডেন্ট প্রতি বছর 5,000 করে স্কলারশিপ পাবে। ওদের টিউশন ফি 18,000, ওখান থেকে হয়ে যাবে 13,000। কেন আমার এখানে যাবে, কেন ওখানে যাবে না? ওখানে 13,000 করে সে পার ইয়ার করতেছে, এখানে 2 বছর করতেছে $12,500, 6 মান্থ ইন্টার্নশিপ পাচ্ছে। So what are the and final certificate they will get from the respected institute where they have completed their degree, I mean bachelor. সো ফাইনাল সার্টিফিকেট সে ইউনিভার্সিটি থেকে পাচ্ছে। এখানে সে 2 বছর করলে 2 বছরে আলাদা একটা সার্টিফিকেট পাচ্ছে, 1 বছর করলে 1 বছরে পাচ্ছে। তারপরে সে 6 মাসে ইন্টার্নশিপ পাচ্ছে। অ্যাকর্ডিং টু দ্য কানাডিয়ান রুলস, একটা স্টুডেন্ট যদি কানাডাতে পিআর এর জন্য অ্যাপ্লাই করতে হয়, তখন হচ্ছে তার 1 বছরের এক বছরের ওখানকার স্টাডি লাগবে মিনিমাম, আর হচ্ছে 1000 ঘন্টা জব এক্সপিরিয়েন্স লাগবে। হ্যাঁ, এখন একটা স্টুডেন্ট 1000 ঘন্টা জব করতে হলে 1 বছর করলে সেটা ফুল টাইম করলে সেটা 1000 ঘন্টা কভার করে। এখন যখন আমার এখানে 6 মান্থ ইন্টার্নশিপ করতেছে, ভবিষ্যতে যখন সে পিআর এর জন্য পিআর অ্যাপ্লিকেশনে যাবে, এই 6 মান্থকে সে 500 আওয়ার মাইনাস করতে পারবে ওখান থেকে। এটা আরেকটা ফ্যাসিলিটি। সো এখানে অনেকগুলি সুবিধা আছে আমি মনে করি যে টরন্টো স্কুল অফ ম্যানেজমেন্টে। কেন এখানে যাবে, কেন ইউনিভার্সিটিতে যাবে না, আমার মনে হয় আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি এটা। ডেফিনেটলি সুজন ক্লিয়ার করছে। আমি তারপরে আবার যারা একটু রিমাইন্ডে দিয়ে দিই আসলে জিনিসটা আবার একটু মাথায় নিয়ে রিপিট করার জন্য, যে নর্মালি আপনি ইউনিভার্সিটিতে ডিরেক্ট গেলে কিন্তু আপনার 2 বছরে $36,000 যেটা লাগে সেটা আপনি $12,000 কমপ্লিট করতে পারছেন। এবং ডেফিনেটলি 2 বছর পরে যখন আপনি বাকি 2 বছর যদি কানাডা ওয়েস্ট অথবা আপনি ইয়র্ক ভ্যালিতে করেন, ব্যাচেলারের সার্টিফিকেট কিন্তু ইউনিভার্সিটি থেকে পাচ্ছেন। যারা সরাসরি 4 বছর ইউনিভার্সিটিতে পড়ে $18,000 করে পার ইয়ার দিয়ে যে সার্টিফিকেট পাবে, আপনি 2 বছর টিসমে করে বাকি 2 বছর কানাডা ওয়েস্ট বা ইয়র্ক ভ্যালিতে করলে আপনার সার্টিফিকেট কিন্তু সেম হচ্ছে। সুবিধা আরো যেটা 5 হচ্ছে যে স্কলারশিপ পাচ্ছে। আর আচ্ছা একটু ক্লিয়ার করতে পারি যে এই 5,000 এর জন্য কি আগের যে ট্রিবাসের মতো কি এখানে কি কোনো এটা আছে কিনা, কোনো একাডেমিক রিকোয়ারমেন্টস আছে কিনা, কত পার্সেন্ট না নাম্বার না না, পেতে হবে? 6 পাস করলে হবে 5 মার্ক, 50%। পাস পাস করলে হবে। তো এটা একটা বড় অ্যাডভান্টেজ যে আপনি এই $5,000 কিন্তু পাস না করলে তো আর আপনি নেক্সট ইয়ারে প্রসিড করতে পারছেন না। সো নেক্সট ইয়ারে গেলেই কিন্তু আপনি অটো $5,000 পাচ্ছেন। সো এটা কিন্তু আপনার জন্য আরেকটা সুবিধা হচ্ছে, আপনি যদি সাপোজ এখন এই কানাডা ওয়েস্টে প্রথমে যে যাচ্ছে সে কিন্তু ভ্যাঙ্কুভারে যাচ্ছে, আপনি কিন্তু 2টা বছর টরন্টোতে পড়তে পারছেন। টরন্টোতে আমরা সবাই জানি বাংলাদেশি কমিউনিটি আছে হিউজ, পাশাপাশি পার্ট টাইম জব ফ্যাসিলিটিস বেশি থাকে। আমি একটু ক্লিয়ার করি, অনেকেই আমাদের বলেন যে ভাই টরন্টোতে যাবো না, এখানে তো লিভিং কস্ট বেশি। আলটিমেটলি আপনি একটু মাথায় নেবেন। আমি একটা গল্প বলি, যে মনে করেন এখন আপনি যদি ঢাকার বাংলাদেশের মধ্যে যদি একটা একদম গ্রামের দিকে থাকেন, আপনার হয়তো থাকা খাওয়া খরচ হবে 1,000 টাকা বা 2,000 টাকা, কিন্তু আপনার পার্ট টাইম ইনকামটাও চিন্তা করতে হবে। আপনার ওইখানে কিন্তু ইনকামের স্কোপ নেই। সো ঢাকায় সবাই কেন থাকে, ঢাকায় আমরা জানি যে 10,000 12,000 টাকা থাকা খাওয়া লাগে একদম নর্মালি থাকলেও, কিন্তু ইনকামের স্কোপ এখানে বেশি। সো সিমিলার টরন্টোতে যদি যারা থাকে তারা যদি লিভিং কস্ট একটু কম্পেয়ার টু আদার সিটিজ যদি $100-200 বেশি হয়, জবের স্কোপ বা ইনকাম ফ্যাসিলিটিস পার্ট টাইম জব করে এটা কিন্তু অনেক বেশি থাকে। সো সুজন এখানে আমাদের একজন প্রশ্ন করেছে যে ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্টসটা মিস করেছে। সো এটা একটু টিসমের ক্ষেত্রে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্টসটা একটু জেনে নেব। Same as TBS and other colleges, 6 with maximum 1/5.5. And আপনারা একটা জিনিস জানেন যে আমাদের টিসমের ভিসা রেশিও তো আপনাদের আইডিয়া আছে। সো অনেকে মনে করে যে কলেজে ভিসা কম হয়, এটা একটা রিউমার আছে, এটা একটু ক্লিয়ার করতেন, যেহেতু আপনি টিসমে অনেকদিন থেকে কাজ করেন শুরু থেকে। সো ভিসা নিয়ে যদি একটু ক্লিয়ার করতেন সবাইকে, টু এক্সপেরিয়েন্স। নর্মালি আমি তো 18 বছর ধরে কাউন্সিলিং করি। আমাদের কাছে স্টুডেন্ট আসলে প্রথমে প্রশ্ন করে টরন্টো যাব না, কারণ টরন্টোতে ভিসা রেট কম, প্রাইভেট কলেজে যাবে না, প্রাইভেট কলেজে ভিসা রেট কম, বা কলেজে ভিসা রেট কম, এটা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট বলে। তখন আমি করি কি, মাঝে মাঝে আমার ইউটিউব চ্যানেলটা ওপেন করে দিই ওর সামনে, যে দেখো এখানে আমাদের যে সাকসেস স্টোরি আছে এর মধ্যে 90% হচ্ছে কলেজের ভিসা। বা আমরা যদি বলি একটা কলেজে আমরা জাস্ট খালি সুজনের প্রোফাইলটা একটু শেয়ার করি। সুজনের লাস্ট যে প্রোফাইলগুলো দেখছি অনেকগুলো ভিসা সাকসেস স্টোরি পেজে শেয়ার করা। সো এটা যদি ভিসা না হইতো তাহলে তো আর কেউ টিসমের এতগুলো ভিসা কেমনে হলো যদি কলেজে ভিসা না হয়। বা এই যেমন আমরা দেখেছি যে সেনেকা কলেজে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হচ্ছে 1,20,000। তো যদি ভিসা না হয় কলেজে, তাহলে এই 1,20,000 স্টুডেন্ট কিভাবে আসলো কানাডাতে? সো আলটিমেটলি যারা বলছেন, আমরা আসলে অনেক ক্ষেত্রে হয় কি, আমরা যেটা করি, আমাদের বাংলাদেশে হচ্ছে সাজেশন দেওয়া লোক সবচেয়ে বেশি। মানে কিছু আপনার একটা প্রবলেম হলে দেখবেন যে 9 জন 9 রকম সাজেশন দিচ্ছে।
সো ভিসা রিফিউজালের তো আসলে অনেকগুলা রিজন থাকে। একটা হচ্ছে যে আপনার স্টাডি গ্যাপ কতটুক, আপনার স্পন্সর কেমন আছে, ফান্ডটা নতুন কিনা, আপনি প্রপার সোর্স দেখাচ্ছেন কিনা। এখন যদি একটা আপনি দাঁড়াইছেন টিসমে কিন্তু আপনার প্রোফাইল ভালো নেই, তাহলে তো আপনার ভিসাটা আপনি কলেজের দোষ দিবেন না, বা অন্য কোনো কলেজে অ্যাপ্লাই করেছেন আপনার প্রোফাইল ঠিক নেই। সো টিসমের ক্ষেত্রে একটা আরেকটা সুবিধা আমি যেটা শেয়ার করি যে টিসম কিন্তু পচা কোয়ালিটির স্টুডেন্ট নিচ্ছে না। যেটা আমরা রিকোয়ারমেন্টসে গেছি যে আইএসএস 6 একটা ব্যান্ডে শুধু 5.5, বাট আমরা অনেকগুলো গভর্নমেন্ট কলেজে জানি যারা 5 বছরের স্টাডি গ্যাপ থাকলেও নেয়, যারা আইএস না থাকলেও নেয়, জিপিএ 2.5 থাকলেও নেয়। সো টিসমের ভিসা রেশিও ভালো কেন, যারা এরা কিন্তু কোয়ালিটি মেনটেন করছে। সো আপনি যদি আপনারা যদি অ্যাপ্লাই করতে চান কলেজ ইউনিভার্সিটি কিন্তু ভিসার ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম নাই, একদম ক্লিয়ার বলা আছে যাদের ডিএলআই যেটা ডেজিগনেটেড লার্নিং ইনস্টিটিউট নাম্বার থাকলে তারা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট নিতে পারবে। এখন হচ্ছে যে আপনার আপনার প্রোফাইলটা কেমন হচ্ছে সেটার উপর আপনার ভিসা ডিপেন্ড করবে। কলেজ ইউনিভার্সিটির উপর বেস করে কিন্তু ভিসা রিফিউজ হয় না, তাহলে এতগুলো স্টুডেন্ট আমরা কলেজে পাঠাতে পারতাম না। সেটা থ্যাংক ইউ। আর হচ্ছে আমি একটু অ্যাড করি আপনার সাথে যে টিজমে 10% টোটাল স্টুডেন্ট হচ্ছে বাংলাদেশি স্টুডেন্ট। তো যেহেতু বাংলাদেশ থেকে যদি কোনো স্টুডেন্ট ওখানে পড়তে যায়, টিজমে পড়তে যায়, তার একটা বড় কমিউনিটি পায়, আর ওখানকার কমিউনিটির জন্য অনেক হেল্প পায়। আপনি যদি আপনি অ্যাকোমোডেশনের কথা বলি, পার্ট টাইমের কথা বলি, পড়াশোনার জন্য অ্যাসাইনমেন্ট, গ্রুপ স্টাডি, তো কমিউনিটি কিন্তু অনেক বিং এ একটা সময় আমি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট ছিলাম, সো আমি আমার কাছে যেটা মনে হয় যে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য কমিউনিটিটা অনেক বড় বড় মানে ধরনের হেল্পফুল ভূমিকা পালন করে। কারণ হচ্ছে যখন আমি আমার দেশে কাউরে পাবো, আমরা একসাথে গ্রুপ স্টাডি করতে পারবো, পার্ট টাইম জব থাকার ক্ষেত্রে আমার কালচার, আমার কমিউনিটি সবকিছু আমি ওখানে প্র্যাকটিস করতে পারবো। সো টিজমের 10% অফ স্টুডেন্ট হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হচ্ছে বাংলাদেশি, এন্ড ইভেন এটা সেকেন্ড লার্জেস্ট আফটার ইন্ডিয়া। সো দিস ইজ রিয়েলি গুড নিউজ ফর বাংলাদেশি স্টুডেন্ট, যেটা আমি লাস্ট 2.5 ইয়ার্স রিক্রুট করেছি বাংলাদেশ থেকে। 100% একটা ক্লাসে যদি একটা স্টুডেন্ট বাংলাদেশি যায়, যদি বাংলাদেশি কিছু স্টুডেন্ট পায়, এটা ডেফিনেটলি তার স্টাডির ক্ষেত্রে অনেক হেল্প হবে। বা বাইরে যখন যাবেন, টরন্টো মিন্স হচ্ছে আপনি আপনার যে কোনো দেশে আমরা জানি যে কোনো একটা নিউ এনভায়রনমেন্টে গেলে কোপ আপ করতে কিন্তু অনেক প্রবলেম হয়। সো টরন্টো কিন্তু বেস্ট সিটি বাংলাদেশি স্টুডেন্টের জন্য কোপ আপ করার জন্য। শুধু আমরা একটা প্রশ্ন নিয়ে নিই, তারপর আমার কিছু প্রশ্ন আছে। একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে এইচএসসি 2019 3 আইএস ছাড়া কানাডাতে যাওয়া সম্ভব কিনা। এটা আসলে টিসমে সম্ভব না, কিন্তু আমি বলেছিলাম যে অনেকগুলো গভর্নমেন্ট কলেজ আছে, ইভেন অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি আছে যারা ইএসএল দিয়ে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন। বাট এখানে আমি একটু ক্লিয়ার করি ভাইয়া, আমরা যেটা বলে রাখি নর্মালি আমরা কানাডাতে যতগুলো পাঠিয়েছি ব্যাচেলারে কিন্তু উইদাউট আইএস ভিসা হয়। বাট আমি সব সময় বলি আইএস ছাড়া যদি আপনি অ্যাপ্লাই করেন আপনার ভিসা চান্স কিন্তু অনেক কম থাকবে। সো যদি মনে হয় কোনো অ্যাঙ্গেলে আপনি আইএস করে 5.5 বা 6 বা 6.5 উঠাইতে পারবেন, তাহলে আমরা সাজেস্ট করি, স্ট্রংলি সাজেস্ট করি যে আপনি আইএস করে তারপর অ্যাপ্লাই করেন। আইএস ছাড়া অ্যাপ্লাই করলে হবে না এটা একবারে বলা যায় না। মাস্টার্স লেভেলে বলাই যায় যে 100 জন অ্যাপ্লাই করলে 99 জন রিফিউজ হবে উইদাউট আইএসে। বাট ব্যাচেলারে আমি একটা ছোট গল্প শেয়ার করি। সুজন যখন আমার অফিসে ছিল, একবার আমরা দাখিল আলিম করা অনেকগুলো স্টুডেন্ট সাবমিট করতেছিলাম উইদাউট আইএসে। তো সুজন আমার বলতেছিল, বস এগুলো সাবমিট করে শুধু শুধু অফিসের টাইম ওয়েস্ট করতেছেন। তো আমরা কিন্তু বলে রাখি ওই সময় 17টা স্টুডেন্ট ছিল দাখিল আলিম করা এবং 17টাই ভিসা ছিল। আমি বস এটা নিয়ে দাদার সাথে শেয়ার করতেছিলাম, আমাকে বস কি ঠিকঠাক আছে যে ওইগুলি সাবমিট করতেছে, সময় নষ্ট করতেছে, এই ক্রাইসিস মোমেন্ট এত ব্যস্ত সময় কেন নষ্ট করতেছে। পরে যখন ভিসা হয়েছে তখন তো আমি কেমনে কি সবগুলো স্টুডেন্ট ভিসা হয়েছে পুরো গ্রুপ সহকারে, কারো ছিল না। এবং আমরা একটা ভিডিও করেছিলাম ওই সময় পেজে। সো তারপর আমি বলে রাখি ভাইয়া, নর্মালি আমরা সাজেস্ট করি যদি আপনি মনে করেন আইএস করে অ্যাপ্লাই করা উচিত। কেন আইএস করে অ্যাপ্লাই করা উচিত আমি একটু ডিসক্রাইব করি। জিনিসটা হচ্ছে যে যখন আপনি উইদাউট আইএস অ্যাপ্লাই করবেন, আপনাকে কিন্তু অ্যাডমিশনটা হবে কন্ডিশনাল, আপনার ওই দেশে যে আবার ইএসএল করতে হবে এবং এটার কস্টিং কিন্তু খুব কম না, অলমোস্ট সিমিলার টু মেন কোর্স। সো আপনি যদি ওই দেশে যে ল্যাঙ্গুয়েজ করেন তাহলে আপনার 6-7 লাখ টাকা দিয়ে আবার ল্যাঙ্গুয়েজ করতে হবে, যেটা বাংলাদেশে আপনি হয়তো 10-15 হাজার টাকা কোচিং করে 20 হাজার টাকা দিয়ে করা সম্ভব। বাট আবার একটা জিনিস সুবিধা হয় যে ওই দেশে গেলে এনভায়রনমেন্ট আপনাকে সাপোর্ট করে কুইক ল্যাঙ্গুয়েজের শেখার জন্য। যদি আপনার যদি মনে হয় যে ফাইন্যান্স কোনো ব্যাপার না, টাকা পয়সার সমস্যা নেই, তাহলে আপনি ডিসিশন নিতে পারেন। বাট আমরা সাজেস্ট করি তারপরে কিন্তু ভিসার কোনোভাবেই 50%-এর উপরে না, যদি আপনার যত স্ট্রং স্পন্সর থাকুক। সো আইএসটা যদি করে আসেন সেক্ষেত্রে আপনার ভিসার পসিবিলিটিস বাড়বে। শুধু আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে যারা ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রি থেকে পাশ করা অথবা বাংলাদেশে যারা ও লেভেল এ লেভেল করা, যদি ইংলিশে সি থাকে বা ইংলিশে ভালো রেজাল্ট থাকে, সেক্ষেত্রে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট যেটা, সেটা কি কোনো অপশন আছে ওয়েব করার?
আসলে যদি কোনো স্টুডেন্ট যদি ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিতে মিনিমাম 2 বছর পড়াশোনা করে, এমনকি সেটা শেষ করার পরে যদি 2 বছরের বেশি লম্বা সময় গ্যাপ না হয়, যেদিন থেকে শেষ করবো ওদিন থেকে 2 বছর, তাহলে আইএলটিএস লাগবে না, অথবা ইংলিশ ব্যারিয়ার নাই। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে যখন এ লেভেল করবে, যদি এও থাকে বা এসটিআরও থাকে ইংলিশে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আইএলটিএসটা ম্যান্ডেটরি। কারণ হচ্ছে এখানে দুইটা জিনিস করে, একটা হচ্ছে আইএলটিএস হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট, আর একাডেমিক হচ্ছে এটা আলাদা জিনিস। ইংলিশ একটা স্টুডেন্ট এই স্টার পেতেই পারে, কিন্তু আইএলটিএস আলাদা একটা ফরম্যাট আছে সেক্ষেত্রে। কারণ হচ্ছে যখন একটা স্টুডেন্ট একাডেমিক্যালি কোঅপ করতে যায়, সেক্ষেত্রে তার সবগুলি মানে এর উপর দিয়ে, প্র্যাকটিসের উপর দিয়ে যেতে হয়। রাইটিং বলেন, স্পিকিং বলেন, লিসেনিং বলেন। ক্লাস একটা স্টুডেন্ট যদি ইন্টারাকশন না থাকে, টিচারের সাথে না বুঝে, তখন স্টুডেন্টটা পাস করবে না। রিটেনে যদি পরীক্ষা ঠিক মতো খাতায় না লিখতে পারে, তো সেজন্য এখান থেকে যারা ও লেভেল করা, গুড স্কোরে, আই এনকারেজ দেম, বাট স্টিল দে নিড হ্যাভ আইএলটিএস। এরপরে যদি ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিতে যদি মিনিমাম 2 বছর সে পড়ে আসে, মিনিমাম 2 ইয়ার্স কোর্স হয় লেন্থ, এন্ড শেষ যেদিন সেদিন থেকে 2 বছর পর্যন্ত, 2 বছরের মধ্যে তাদের কোনো আইএলটিএস লাগবে না। মানে জিনিসটা হচ্ছে আইএলটিএস এর মতো, আইএলটিএস এর ভ্যালিডিটি থাকে 2 ইয়ার্স। এখানে আমরা তুমি যেটা বলছো এটা ঠিক আছে, আমরা অনেকগুলো ইনস্টিটিউট থেকে এরকমই বলে যে যদি ইংলিশ স্পিকিং হয় 2 ইয়ার্স এর বেশি স্টাডি গ্যাপ থাকলে, 2 ইয়ার্স এর বেশি যদি গ্যাপ হয়ে যায়, তাহলে তারা মনে করে যে তখন আইএলটিএসটা ম্যান্ডেটরি হয়ে যায়। কারণ আইএলটিএস এর মতোই ভ্যালিডিটিটা কাউন্ট করে যে 2 বছর হয়ে গেছে, মানে ভুলে গেছে মনে হয় সবকিছু ইংলিশ। ইটস এ সিস্টেম আসলে। সো এটা আসলে কিছু করার থাকে না। এটা হলো মেইন আর কি, আমরা নিব, বাট 2 বছর বেশি হলে হবে না। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে যে যেহেতু রুলস যেটা, সেটা তো আর আমাদের কিছু করার নেই। রুলস হচ্ছে 2 ইয়ার্স এর বেশি স্টাডি গ্যাপ হইলে তখন আপনাকে আবার আইএলটিএস দিতে হবে। আমাদের একটা প্রশ্ন ছিল যে 2019 এ ইমরানের সেম প্রশ্ন হচ্ছে যে কানাডাতে স্টাডি গ্যাপ হবে কিনা। ইমরান, 2019 এ পাস মিন্স হচ্ছে খুব বেশি গ্যাপ না, 2 ইয়ার্স এর মতো গ্যাপ। যদিও আমরা জানি 1 বছর 3 মাস কিন্তু অলরেডি করোনা প্যান্ডেমিকের জন্য নষ্ট হয়েছে। আমাদের এখন যেসব ইউনিভার্সিটি কলেজ 2 বছরের স্টাডি গ্যাপের বেশি একসেপ্ট করতো না, তারা কিন্তু করোনার জন্য 3 ইয়ার্স করে একসেপ্ট করছে। সো তোমার গ্যাপটা অনেক বেশি না, বাট এই সময় কি করতেছো, যদি কোথাও অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়ে থাকো সেটার এভিডেন্স লাগবে, অথবা যদি কোথাও কন্টিনিউ পড়াশোনার অ্যাডমিশন হওয়া থাকে বা কোথাও ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট থাকো, সেটা কিন্তু দেখাইতে হবে। আমরা আমাদের সেশনের প্রথম দিকেই সুজন ক্লিয়ার করছিল, আমিও বলতেছিলাম যে মোর দ্যান 6 মান্থ যদি আমরা কোনো গ্যাপ কিছু না দেখাই, তাহলে কিন্তু ভিসার জন্য এটা খুব নেগেটিভ পয়েন্ট। হয়তো কলেজের অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে 2 বছর গ্যাপ ওরা একসেপ্ট করে নিবে, বাট তারপরেও কিন্তু দেখাইতে হবে যে এই 2 বছর তুমি কি করতেছো, এটা প্রপার এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে। তাহলে অ্যাডমিশনেও প্রবলেম নেই, ভিসার ক্ষেত্রেও প্রবলেম নেই। সুজন, আমরা যেটা বলতেছিলাম যে তুমি যেটা বলতেছিলে এসিসি এর জন্য টিসম হচ্ছে ওয়ান অ্যান্ড অনলি অপশন। সো যদি এসিসি তে কেউ যায়, তাহলে তার কি তখন কি যে নায়াগ্রা বা গভর্নমেন্ট কলেজে ট্রান্সফার হওয়ার কোনো সুযোগ থাকছে কিনা? না, এসএসসি এর জন্য ভালো খবর আছে। আমাদের ইউনিভার্সিটি কানাডা ওয়েস্টটাতে এসএসসি এর হচ্ছে পার্টনারশিপ আছে। সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে মনে করেন কোন স্টুডেন্ট নরমালি হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট পাস করলে হচ্ছে ডিরেক্ট এসএসসি তে এন্ট্রি করতে পারে না। মিনিমাম একটা ফাউন্ডেশন থাকতে হয় 6 মান্থ, যেটাকে এফআই লেভেল বলে। এফআই যাদের কমপ্লিট করা থাকে 6 মান্থের মতো লাগে, বাংলাদেশ 4টা সাবজেক্ট আছে ফাউন্ডেশন লেভেলের, ওটা শেষ করে তারা হচ্ছে এসএসসি এর মেইন পেপারে যেতে পারে। এসএসসি এর টোটাল 13টা পেপার, 1 থেকে 13, 9টা পর্যন্ত হচ্ছে ব্যাচেলর ইকুইভ্যালেন্ট, আর পরের 4টা হচ্ছে অ্যাডভান্স লেভেল। তো এখন একটা স্টুডেন্ট যদি আমার এখানে বাংলাদেশ থেকে A12 অথবা এ লেভেল অথবা জিডি কমপ্লিট করে এসএসসি এর ফাউন্ডেশন করে, দেন হচ্ছে টরন্টো স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট সাবজেক্ট 1 থেকে পেপার 1 থেকে জয়েন করতে পারবে। এখন 9 পেপার কমপ্লিট করলে হবে কি, সে হচ্ছে ব্যাচেলর ইকুইভ্যালেন্ট হবে। এখন যেহেতু এটা ব্রিটিশ ডিগ্রি, আমরা সবাই জানি এসএসসি হচ্ছে ব্রিটিশ কোয়ালিফিকেশন, সো তারা 9 পেপার কমপ্লিট করার পরে আপন সাবমিশন দেয়ার রিসার্চ প্রপোজাল টু ইউনিভার্সিটি অক্সফোর্ড ব্রুকস ইন বেসড অন ইউকে, তখন তারা ব্যাচেলর সার্টিফিকেট পাবে ইউনিভার্সিটি অক্সফোর্ড বুকস থেকে, তখন সে ব্যাচেলর কমপ্লিট। এখন একটা স্টুডেন্ট ব্যাচেলর 9 পেপার কমপ্লিট করতে এসএসসি একটু টাফ, বাট তারপর হচ্ছে ম্যাক্সিমাম 2.5 বছর সময় লাগে। 13টা পেপারের জন্য আমরা 2.5 বছর কাউন্ট করি, বাট 9টা পেপারের জন্য হচ্ছে 2.5 পেপার ম্যাক্স। এখন একটা স্টুডেন্ট ইন্টারমিডিয়েট পাস করলো, পাস করার পরে সে 6 মাসের মতো বাংলাদেশে হচ্ছে ফাউন্ডেশন করলো, করার পরে আমার এখানে সে 2.5 বছরে 9 পেপার কমপ্লিট করলো। এখন 9 পেপার ইকুইভ্যালেন্ট টু কমপ্লিট ব্যাচেলর। এখন একটা স্টুডেন্ট আমার এখানে ব্যাচেলর করার পরে যখন সে, যেহেতু এটা ব্রিটিশ ডিগ্রি, সেক্ষেত্রে তার হচ্ছে কানাডা সেটেল হওয়ার জন্য একটা কানাডিয়ান ডিগ্রি লাগবে। তো সেই জন্য আমার এখান থেকে ট্রান্সফার হয়ে কানাডা ওয়েস্টে যাবে, 1 বছর করবে। 1 বছর করলে তার হচ্ছে মাস্টার্স কমপ্লিট হয়ে যাবে। এখন আমার এখান থেকে 2টা সার্টিফিকেট পাবে, একটা হয় সে কানাডা ওয়েস্টে অ্যাকাউন্টিং ইন মাস্টার্স নিতে পারবে, অথবা এমবিএ ইন অ্যাকাউন্টিং নিতে পারবে, মেজর ইন অ্যাকাউন্টিং। এখন টরন্টো স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট 9 পেপার কমপ্লিট করতে 2.5 বছর লাগবে, আর সর্বোচ্চ 1 থেকে 1.5 বছর লাগবে কানাডা ওয়েস্টে। 1.5 বছরে যদি আমি ধরি যে 1 সেমিস্টার যদি বেশিও ধরি 15 মাস, তাহলে এখানে 2.5 বছর, এখানে 1.5 বছর, 4 বছর ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পরে 4 বছর, এখানে 6 মাস ফাউন্ডেশন, 4.5 বছরের মধ্যে ব্যাচেলর কমপ্লিট, মাস্টার্স কমপ্লিট, প্রফেশনাল ডিগ্রি কমপ্লিট। এরকম ডিগ্রি পৃথিবীতে আর সেকেন্ডটা নেই।
with highly qualified. সো এটা আমি এরপরে তারা চাইলে অ্যাকর্ডিংলি 3 বছরের পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক পারমিটের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে। এটা সবচেয়ে মানে হচ্ছে কম সময়ে মানে হাইলি সর্বোচ্চ কোয়ালিফিকেশন গেইন করতে পারে এসিসিএ দিয়ে। এন্ড এসিসিএ মিনিমাম স্যালারি কানাডাতে আমি যদি একটু বলি 100K হচ্ছে পার ইয়ার সর্বনিম্ন, মানে স্টার্টিং স্যালারি এটা থেকে শুরু হয়। সো এবার বুঝেন কত ডিমান্ডেবল। এখন ওখানকার যেটা লোকাল আছে সেটাকে আবার সিপিএ বলে, বাংলাদেশে যেরকম সিএ বলে, হ্যাঁ লোকালটাকে। তো এখানে একটা স্টুডেন্ট যদি সে এসিসিএ মাস্টার্স ইন অ্যাকাউন্টিং করে যদি সিপিএ করতে যায়, সে সিপিএ করতে পারবে আর 1 থেকে 1.5 বছর কমপ্লিট এর উপরে যদি সে করতে চায়, যে ওখানকার লোকাল অ্যাকাউন্টেন্ট হবে সে। ইন্টারন্যাশনাল এসিসিএ তো গ্লোবাল ডিগ্রি, সে চাইলে লোকালিও যদি করতে পারে সেটাও করতে পারে আর 1 বছর করলে। এরপরে এখন ওখানকার সিপিএ এর মিনিমাম স্টার্টিং স্যালারি 250K পার ইয়ার। সো বুঝেন এটা ইটস হিউজ প্রসপেক্টস। এখন আরেকটা সুবিধা আছে এখান থেকে। আমার এখানে যদি মনে করেন অনেক স্টুডেন্ট, যেহেতু এটা গ্লোবাল ডিগ্রি, একটা পেপার 2টা পেপার 3টা পেপার কমপ্লিট করা থাকে বাংলাদেশ থেকে বা অন্য জায়গা থেকে, যে কোনো পেপার থেকে সে টরন্টো স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট এসসিএ জয়েন করতে পারবে। তখন সে পার পেপার ফিস দিবে $860। এখন 2.5 বছর কমপ্লিট করতে টিএসএমআই হচ্ছে এসসি এর ফিস হচ্ছে 11,000, এখন $11,000 টোটাল 2.5 বছরে, যেটা 9 লাখ টাকারও কম বাংলাদেশি টাকায়, যেখানে সে ব্যাচেলর কমপ্লিট করে বলতেছে উইথ হাইলি প্রফেশনাল ডিগ্রি। সো এটা অনেক বড় সুবিধা। আবার এমন যদি বলি, একটা স্টুডেন্ট মনে করেন 9টা পেপারের মধ্যে সে 7টা পেপার কমপ্লিট করে ফেলছে বাংলাদেশ থেকে, আর 2টা পেপার বাকি আছে, সেই 2টা পেপারের জন্য টিএসএমএ লিডিং টু দা কানাডা এমবিএ তে জয়েন করতে পারবে যে কোনো পেপারে। অনেক অনেক সুযোগ সুবিধা। আমরা যাদের ব্যাচেলর কমপ্লিট করা আছে, আমি একটু বলি, অ্যাকাউন্টিং এন্ড ফিনান্স মেজর নিয়ে যাদের বাংলাদেশ থেকে ব্যাচেলর কমপ্লিট করা, অনেক স্টুডেন্ট আছে ব্যাচেলর কমপ্লিট করছে মেজর ইন অ্যাকাউন্টিং অর ফিনান্স। ওই স্টুডেন্টগুলি চাইলে আমার এখানে ব্যাচেলরের পরে হচ্ছে সে টরন্টো স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট এসএসসি করতে পারবে। সেক্ষেত্রে মিনিমাম সে 5টা সাবজেক্ট এক্সামশন পাবে, সর্বনিম্ন এটা 6টা 7টা হতে পারে। এখন এখানে ব্যাচেলর কমপ্লিট করতে 5টা সে এক্সামশনই পাচ্ছে, আর 4টা যদি করে এরপরে সে ইউনিভার্সিটি কানাডা এমবিএ জয়েন করতে পারতেছে। 4টা করতে 1 বছর লাগবে, এমবিএ আর 1.5 বছর, 2.5 বছরের মধ্যে প্রফেশনাল এসসিএ কমপ্লিট, এমবিএ কমপ্লিট। সো এটা অনেক বড় সুবিধা। ফিনান্সে পাস করলেও কি তারা পাবে এক্সামশনটা? মিনিমাম 4টা থেকে 5টা এক্সামশন পাবে সর্বনিম্ন। মানে কোন কোন সাবজেক্ট থেকে ব্যাচেলর করলে পারবে, ফিনান্স না অ্যাকাউন্টিং? ফিনান্স এন্ড অ্যাকাউন্টিং যে কোনো একটা মেজর থাকতে হবে, হয় ফিনান্স থাকতে হবে, নাহলে অ্যাকাউন্টিং থাকতে হবে, অথবা বোথ মেজর থাকতে হবে। ওকে। সো এসিসি এর জন্য আসলে টিসাম একটা ভালো অপশন। আমরা আশা করি আপনারা ক্লিয়ার হয়েছেন। সুজন কিন্তু মোটামুটি একদম ক্লিয়ার করে দিচ্ছে যে কত বছরের মধ্যে আপনার কোর্স কমপ্লিট হবে, কোন কোন পাথওয়েতে করতে পারবেন, এবং এটার আসলে এসিসি টা আমি আবার একটু অ্যাড করি যে এসিসি কমপ্লিট করলে তার ক্যারিয়ারটা অন্য যে কোনো সাবজেক্টে পড়াচ্ছে অনেক বেশি ব্রাইট ফিউচার ওয়েট করছে, কারণ এখানে স্যালারিটা অনেক বেশি। যদিও পড়াশোনা একটু কঠিন, যারা এসিসি সিলেক্ট করবেন তারা একটু কেয়ারফুলি সিলেক্ট করবেন, কারণ এখানে কিন্তু এবারে যে স্টুডেন্ট যারা তাদের জন্য ল বা এসিসি এগুলো না, এগুলো একটু ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্টদের জন্য। এখানে পড়াশোনাতে আপনার সময় দিতে হবে, পড়াশোনাটা কম্পারেটিভলি অন্য সাবজেক্টের চেয়ে কিন্তু একটু টাফ। সেজন্য আমি একটু বলি, আমাদের এসসি সুবিধাটা হচ্ছে কি বাস, এখন হচ্ছে মনে করেন আমাদের এসসি এর জন্য 2টা ইনটেক পার ইয়ার, একটা হচ্ছে ম্যাথ, একটা হচ্ছে সেপ্টেম্বরে। হ্যাঁ, এখন যে 3 মাস করে সেমিস্টার, যে ছেলেটা ম্যাথে জয়েন করবে মে, জুন, জুলাই, সে 3 মাস করবে, ঠিক আছে। এরপরে পুরো 3 মাস আবার ভ্যাকেশন পাবে, যেটা সেপ্টেম্বরে শুরু করবে, আবার সে 3 মাস ক্লাস করবে, পুরো 3 মাস ভ্যাকেশন, মানে টোটাল ক্লাসের মাঝখানে 3 মাস ভ্যাকেশন পায়। যেহেতু এটি স্ট্রেসফুল এডুকেশন, অনেক সময় দিতে হয়, সেজন্য শেষ করার পর সে 3 মাস করে ভ্যাকেশন পায়, পুরো 3 মাস। করতে চাইলে ওই সময় করতে পারবে, যাতে পড়াশোনা করার অবস্থায় জব না করা ভালো, কারণ পড়াশোনাটা একটু সিরিয়াসলি করা উচিত। হ্যাঁ, ওই সময় চাইলে ফুল টাইম করতে পারবে। অবশ্যই। আমরা নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম, আই হ্যাভ কমপ্লিটেড মাস্টার্স ইন 2016 from National University in Bangladesh. Now I am a student of MBA at Ulsan University in South Korea and to go Canada for study purposes. In these cases, have I to show my study gap as I am a running student? সে যেহেতু রানিং স্টুডেন্ট, তাহলে তো তার স্টাডি গ্যাপ হচ্ছে না, সেটা তো সে দেখাইতে পারছে না। স্টাডি ভাই আপনার বিপ্লব, আপনার স্টাডি গ্যাপ হচ্ছে না, যেহেতু আপনি কন্টিনিউ করছেন এবং সাউথ কোরিয়াতে পড়ছেন, এটা কোনো প্রবলেম নেই আর কি। শুধু নেক্সট কোশ্চেন একটা অ্যাড করি আপনার সাথে। হ্যাঁ, একটু কোশ্চেনটা পরে নি। একটা হচ্ছে এরকম অনেক স্টুডেন্ট আছে যে হচ্ছে বলে যে আমার এখানে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল ডিফারেন্ট, আমি কি আপনার এখানে ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডে জয়েন করতে পারবো কিনা। এখন আমি আমার একটু ইনস্টিটিউট গুলো নিয়ে যদি একটু আইডিয়া দিই, যেহেতু উই আর বেসড অন দা দ্যাট আন্ডার দ্য ক্যারিয়ার কলেজ লাইসেন্স। সো একটা স্টুডেন্ট দোজ হু উড লাইক টু চেঞ্জ দেয়ার ক্যারিয়ার, লেটস সে একটা মানুষ ব্যাংকার,
এখন 5-7 বছর পর সে চাইলে বা 10 বছর পর পরে জীবনের একটা সময় পর সে মনে হচ্ছে যে ব্যাংকিং ইজ নট দ্য রাইট সুট ফর হিম, হি উড লাইক টু শিফট হিজ ক্যারিয়ার টু দ্য ডিফারেন্ট আই মিন দ্য পার্সপেক্ট, সো দে ক্যান ডু দ্যাট অ্যাকর্ডিংলি। সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে একটা স্টুডেন্ট আমার এখানে আমি একটু এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি। একটা স্টুডেন্ট হচ্ছে আমার লাস্ট এডুকেশন ছিল তার সিএসসি, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং। এখন সে আমার এখানে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করতে আসছে। আমি বলছি ভাই এটা কখনো হবে না, কিভাবে সম্ভব, আপনি কোশ্চেন ইঞ্জিনিয়ারিং, আপনি এখানে বিজনেস কিভাবে পড়বেন? আমি তার অ্যাডমিশন দিব না, তাই আমি না করে দিছি। তখন সে সামহাউ হি দ্যাট গেট টু ম্যানেজ অ্যাডমিশন ফ্রম ডিরেক্ট টিম টরন্টো স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট। এখন সে একটা স্টুডেন্ট যে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে সিএসসি নিয়ে, সেই স্টুডেন্টকে যদি আমি বিজনেসে পড়তে যাই, পড়ার কথা বলি, তাও আবার ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম, তখন তো মানুষ আমারে বলবে যে হি হ্যাজ এ প্রবলেম, কারণ আমি তো কনফিউজ, আর অ্যাডমিশন দিব না, আমি অ্যাজ ইউজুয়াল না করে দিয়েছি। তখন সামহাউ হি এবল টু গেট অ্যাডমিশন ফ্রম ডিরেক্ট টিম। বিজনেস সে পড়ছে সিএসসি তে, অ্যাডমিশন নিছে বিজনেসে, তাও আবার ডিপ্লোমাতে, কমপ্লিট করছে ব্যাচেলর। এরপরে সে পাইছে ভিসা ভাই আমরা বলে ভাই আপনি তো আমার অ্যাডমিশন দেন না, আমি তো ভিসা পাইছি টিসামে। আমি তুমি কি তুমি টিসামে পাইছো না অন্য কোনো কলেজে পাইছো? বলে টিসামে পাইছি। আমি তুমি একটু মেইল করো, যেহেতু যে স্টুডেন্ট আমার স্টুডেন্ট না, ডিরেক্ট অ্যাপ্লাই করছে, তখন হচ্ছে আমাদের তার অ্যাপোলেটা তারপরে সবকিছু পাঠাইছে। আমি তো কনফিউজ, আমি পরে সাথে সাথে মেইল করলাম কলেজে যে এই নামে স্টুডেন্ট আসলে কি, কারণ এখন তো জানেন অনেক এম্বাসি আছে ফেক চেক ওরা, আর সরি এম্বাসি নয়, এজেন্ট স্টুডেন্টকে ফেক ভিসাও দিতে পারে, অথবা এরকমও এক্সপিরিয়েন্স আমাদের আছে বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে। সো আমি এটা করছি কি, সাথে সাথে হচ্ছে মেইল করছি আইসিসি তে যে এই হলো ভিসা, এই হলো, প্রথমে টিজমের সাথে ক্লারিফিকেশন নিছি যে এটা টিজম স্টুডেন্ট কিনা, আইডি নাম্বার চেক করে দিচ্ছে, না ঠিক আছে আমাদের হচ্ছে সিস্টেমে পাইছে এটা টিজম স্টুডেন্ট। তার কারণ হচ্ছে আমি কনফিউজ ছিলাম, সে ইঞ্জিনিয়ারিং করছে, সে বিজনেস অ্যাডমিশন পায় কিভাবে, তা আবার ডিপ্লোমাতে, তা আবার বিজনেসে। এরপরে আমি তো কিছু মিলাতে পারছি না হিসাব। তারপর হচ্ছে আমি ইমিগ্রেশনে মেল করছি যে এই ভিসা কি ভ্যালিড কিনা। ইমিগ্রেশনে আমাকে তো ডিরেক্ট কিছু পাঠানে, ওরা পাঠাইছে কলেজের আইসিসি লয়ারকে, ওখানে পাঠাইছে। হ্যাঁ, এরপর ওরা কলেজ থেকে আমার ফরওয়ার্ড করছে যে হি গট দা ভ্যালিড স্টাডি পারমিট। তো এরপরে আমার হচ্ছে সামহাউ 1 মাস পরে ইমিগ্রেশন অফিসার না, এখানে ট্রেড কমিশনার আছে কানাডিয়ান হাই কমিশনে বাংলাদেশে, মিট করার সুযোগ হয়েছে। আমাকে যে কোনো একটা পারপাসে ইনভাইট করছিল। তো আমার কিছু কোশ্চেন ছিল, তার মধ্যে এটা ছিল একটা। আমি একটা কিছু কোশ্চেন করে বলে যে বলেন, আমি একটা স্টুডেন্ট, সে আপনারা কি ভিসা ঠিকঠাক মতো দেখে দেন না দেখে দেন? বলে যে কেন? আমি যে সে পড়ছে সিএসসি, আপনি দিচ্ছেন তার বিজনেসে ভিসা, তারপরে তাও সে কমপ্লিট করছে ব্যাচেলর, দিচ্ছেন আপনার আন্ডারগ্রেডে, হাউ ক্যান ইট পসিবল, হোয়াট আর দ্য এক্সপ্লেনেশন অন ইট? তখন আমার সে বলছে তাহলে যে লেট মি গিভ ইউ ওয়ান লিটল বিট আইডিয়া অ্যাবাউট দিস, আই মিন অন দিস কেস অনলি, পার্টিকুলার কেস। তো সে আমার বলছে যে একটা স্টুডেন্ট, আপনি এখন কি, আমি বলছি আমি এখন বিজনেস ডেভেলপমেন্ট করি। বলে যে 5 বছর 7 বছর পর এটা তো আপনার প্যাশন নাও থাকতে পারে, আপনি অন্য কিছুতে যাইতে চান। হ্যাঁ, এডুকেশন ইজ এ রাইট, আপনার তো অধিকার আছে আপনার এডুকেশন রিসিভ করার, যেটা আপনার কারণ হচ্ছে সব মানুষের জন্য এডুকেশন অধিকার, সো ইউ ক্যান গেট ইট। আমি বলছি তাইলে কেন বলে যে প্রিভিয়াস স্টাডির সাথে ফলোইং স্টাডি ম্যাচ করতে হবে, না হলে ভিসা পাবে না, সেম লেভেল স্টাডি না হলে ভিসা হয় না? বলে যে এটার এক্সপ্লেনেশন আছে। আমি সেটা এক্সপ্লেনেশন। তো বলে যে একটা স্টুডেন্ট যখন মেইন স্ট্রিমের পড়াশোনা করতে যায়, একটা পার্টিকুলার মানে জিনিসের উপর সে এক্সপার্টিস গ্রো করতে যায়, সেই ক্ষেত্রে সে মেইন স্ট্রিমের এডুকেশন তার ফলোইং স্টাডি হ্যাজ টু বি ম্যাচ উইথ ইউর প্রিভিয়াস স্টাডি, না হলে ভিসা হবে না, চেঞ্জ দেখতে হবে। বাট সেটা হচ্ছে মেইন স্ট্রিমের কলেজে। এখন আপনি যদি ভোকেশনাল কোনো কলেজে তার প্রফেশনাল কোনো ডিগ্রি আপনি নিতে চান, আপনি নিতেই পারেন জীবনে যে কোনো বয়সে। সো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে আন্ডার দ্য ক্যারিয়ার কলেজ। সো আমার যেহেতু ক্যারিয়ার কলেজ, সো আমার এখান থেকে যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট এখানে যে কোনো কোর্স করতে পারে। এরপরে যখন ইঞ্জিনিয়ার আসতো আমার কাছে, যে ডাটা অ্যানালিটিক্স পড়বে, সাইবার সিকিউরিটি পড়বে, বিজনেস পড়বে, হসপিটালিটি পড়বে, ঠিক আছে, আই ক্যান অ্যাকসেপ্ট দেম অ্যাকর্ডিং টু দ্য আইএসসিসি ইনস্ট্রাকশন, আই মিন দ্য ইমিগ্রেশন ইনস্ট্রাকশন। তখন ঠিকই নিছি, ভিসা হচ্ছে, ত্রিপুলিতে ব্যাচেলর করছে, বিজনেসে পড়বে, হসপিটালিটি পড়বে, তারাও ভিসা পাচ্ছে। সো বিকজ অফ দ্য ক্যারিয়ার কলেজ। এই স্টুডেন্টটা যদি সে মেইন স্ট্রিমের কলেজে অ্যাপ্লাই করে, লেসে সেনেকাতে করে, জজ ব্রাউনে করে, অথবা কোনো ধরনের মেইন স্ট্রিমের পাবলিক কলেজে করে, তাহলে সে ভিসা পাবে না, কারণ তার এডুকেশন হ্যাজ টু বি ম্যাচ উইথ দেয়ার প্রিভিয়াস স্টাডি, ফলোইং স্টাডি হ্যাজ টু বি ম্যাচ, একই ট্র্যাকে রইতে হবে। কিন্তু যখন সে ক্যারিয়ার কলেজে যাবে, কোনো ভোকেশনাল কোনো পলিটেকনিক্যাল টাইপ ডিগ্রি নিবে, সেক্ষেত্রে সে যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসতে পারে। বাট ইন দ্যাট কেস দে শুড হ্যাভ দ্য স্ট্রং জাস্টিফিকেশন অন ইট why they would like to change the career, if they have any professional experience or work experience or whatever it is. সো এটা আমি বলছি কেন, যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আমরা এখানে করতে পারবো, যেহেতু আমরা আন্ডার দ্য ক্যারিয়ার কলেজ লাইসেন্স। আপনি আমাদের কলেজের ওই লাইসেন্স চেক করে দেখবো, তার নিচে লেখা আছে। তার মনে এটা ক্লিয়ার হয়েছে, তাই না? ক্লিয়ার হয়েছে। ওই সেটাতে যেটা তুমি বলতেছিলে যে স্ট্রং এভিডেন্স থাকতে হবে, পাশাপাশি স্টাডি প্ল্যান, যেটা এটা কিন্তু যেহেতু ইন্টারভিউ নেই, স্টুডেন্ট সরাসরি আপনি কনভিন্স করার সুযোগ পাচ্ছেন না। সো আপনার স্টাডি প্ল্যানে কিন্তু একদম
ফুল তার কনভিন্স করতে হবে যে কেন আপনি এই স্টেজে এত গ্যাপের পরে পড়াশোনা করতেছেন, বা এই সাবজেক্ট চেঞ্জ করার লজিক যেটা, সেটা তার মনোভূত না হলে কিন্তু আপনি ভিসা পাবেন না। হ্যাঁ, সো সেক্ষেত্রে স্টাডি প্ল্যানটা খুব খুব কেয়ারফুলি লিখতে হবে। হ্যাঁ, তো এবং এরপর আমি সাথে একটা স্টুডেন্ট নিছি এরকম যে ত্রিপুলিতে কমপ্লিট করছে, আমি এজেন্সির নাম না বলি, বনানীর, সে উনি যদি কোনোভাবে লাইভটা দেখে তাহলে হয়তো উনি বুঝবে। সো একটা স্টুডেন্ট দিছে, তো উনার বয়স এই মানে এজেন্সির সাথে আমার বিকজ অফ দ্য রিলেশনশিপ সম্পর্কের কারণে আমি অ্যাপ্লিকেশন নিছি। ও বেটার হচ্ছে 2 ছেলে 1 মেয়ে, বউ সকাল 5 জন অ্যাপ্লাই করছে, বয়স হচ্ছে 36 37, যেহেতু আমি 30 এর বেশি নেই না, তখন স্টুডেন্টকে আমি অ্যাপ্লাই করছি। ও হচ্ছে একসাথে বউ বাচ্চা 2 মেয়ে সকাল 6 জনে ভিসা পাইছে, বুঝছেন? তো আলহামদুলিল্লাহ। সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে তারা করতে পারে, কিন্তু আবার আমার এখানে একটা সুবিধা আছে যে নরমালি হচ্ছে ব্যাচেলর লেভেল স্পাউস অ্যালাউ করে না, মাস্টার্স লেভেল আমরা সবাই জানি গ্রাজুয়েট লেভেল হয়তো স্পাউস অথবা কিডস এর জন্য, তাই না? কিন্তু আমাদের এখানে হচ্ছে যেহেতু প্রফেশনাল প্রোগ্রাম, আমাদের এভরি সিঙ্গেল প্রোগ্রাম আর অ্যালাউড টু টেক স্পাউস উইথ দেম। না, কানাডাতে মনে হয় এটা হচ্ছে সুজন, কারণ আমাদের ফাউন্ডেশনে স্পাউস নিচ্ছে শুধু ইউকে, যেটা সেখানে কিন্তু পোস্ট গ্রাজুয়েশন ছাড়া স্পাউস নিতে পারে না। বাট আমার কানাডাতে এখানে কিন্তু যে আইসিএম এর ফাউন্ডেশনে কিন্তু স্পাউস ভিসা হয়েছে। ফাউন্ডেশন স্পাউস বিষয় আমার হ্যাঁ, আসলে কানাডাতে হয়, সব লেভেলে হয় আর কি। আচ্ছা, আমাদের এক ছোট ছোট করে একটু প্রশ্ন নিয়ে নিই, নাইলে যারা প্রশ্ন করছে তারা হয়তো বিরক্ত হবে। বিজনেসে ডিপ্লোমা করতে হলে কত বছর স্টাডি গ্যাপ? আসলে স্টাডি গ্যাপটা আমরা মনে হয় খুব ওয়াইডলি ডিসক্রাইব করেছি, এটা কেরিয়ার কলেজ, সো গ্যাপ সমস্যা না, কিন্তু গ্যাপটা আপনার যেটা করতে হবে ফিল আপ করে দিতে হবে, বা কি করছেন গ্যাপের সময় সেটা কিন্তু আপনাকে দেখাইতে হবে। আমরা এই প্রশ্নটা সুজন তোমার অ্যান্সার দিতে হবে। এইচএসসি 2005-এ, দেন এসএসসি এর 8টা পেপার কমপ্লিট করা আছে, বিজনেস করছে, এখন বাকি পেপারগুলো টিসিএমএ কমপ্লিট করা যাবে কিনা? হ্যাঁ, করা যাবে, কেন যাবে না? যেহেতু সে 15 থেকে এই পর্যন্ত সে কি করছে, আমার একটু প্রপার জাস্টিফিকেশন তো বিজনেস তো করছে, সেটা কি রিলেটেড বিজনেস কিনা। সো জাবের উমর, আপনার যেটা হচ্ছে যে আপনি যদি অ্যাপ্লাই করতে চান, আপনার ডেফিনেটলি 8টা সাবজেক্ট কমপ্লিট করা আছে, এগুলো হয়তো ক্রেডিট ট্রান্সফার করা যাবে। বাট সুজন যেটা বলতেছিল যে আপনি এখন বিজনেস করছেন, কি বিজনেস করছেন সেটা হয়তো দেখাইলে ফাইলটা আমরা অ্যাডমিশন টিমে পারলে তখন হয়তো ডিসিশন আসতে পারে যে অ্যাডমিশন হবে কি হবে না। হ্যাঁ, Right. And also they need to have IELTS 6 with maximum 1.5 according to the entry requirement. হ্যাঁ, এখন যে সাবজেক্টে অ্যাপ্লাই করেন টিসমের কিন্তু এইখানে এই আসাদের প্রশ্নের সাথে অ্যান্সারের সাথে মিলে যাবে। যে সাবজেক্টে অ্যাপ্লাই করেন আমরা রিকোয়ারমেন্টস বলেছি IELTS 6, একটা ব্যান্ডে শুধু 5.5 থাকতে পারবে, আর বাকি সবগুলোতে 6+ থাকতে হবে, তাহলে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না, অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। চিটাগাঙে ব্রাঞ্চ খুলতে বলেছেন মুনতাসির, থ্যাংক ইউ, আমরা ট্রাই করবো, বাট আমরা কোয়ালিটিটা খুব গুরুত্ব দিই বলে আমরা বেশি ব্রাঞ্চ খুলতে চাই না। কারণ অনেক ক্ষেত্রে হয় কি, সাব এজেন্ট বা ব্রাঞ্চ করলে হয় কি, ওইখানে যদি কোনো প্রবলেম হয় বা যারা প্রবলেম করে সেটা আমাদের মেন কোম্পানির, যেহেতু আমরা 18 ইয়ার্স ধরে চেষ্টা করছি আমাদের রেপুটেশনটা ঠিক রাখা, সেক্ষেত্রে ব্রাঞ্চটা খোলার ক্ষেত্রে আমরা একটু সেন্সিটিভ আর কি। বাট থ্যাংক ইউ ফর ইয়ার সাজেশন। এক্সপোর্টের বিজনেস করছি, এটা ও জাবেদ একটু বলছে সুজন, এক্সপোর্টের আচ্ছা, বিজনেস। export যেহেতু আপনার বিজনেস রিলেটেড, হ্যাঁ, তো you can do that, but you need to have IELTS 6 with no one less than 5.5. Once you have met this requirement, please you need to connect with Pinnacle Consultancy Group, as they are our official partner, one of the that renowned official partner in Bangladesh, so that they can guide you quickly. So please, you need to complete your IELTS first. এরপর আমাদের মুনতাসিরের প্রশ্ন হচ্ছে বিবিএ 2.82 2021, এইচএসসি 3 2016, এসএসসি 4.63 2014, IELTS 6, নো ব্যান্ড লেস দ্যান 5.5, ক্যান অ্যাপ্লাই? মুনতাসির, আমরা কিন্তু নো ব্যান্ড লেস দ্যান 5.5 এর ক্ষেত্রে আমাদেরটা আরেকটু রেস্ট্রিকশন আছে টিসমের ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে একটা ব্যান্ডে 5.5 থাকতে পারে, তার বেশি যদি কোনো কারণে দুইটা ব্যান্ডে 5.5 থাকে তাহলে কিন্তু টিসম বা ট্রিবাস যেটা, সেটা আপনার অপশন হচ্ছে না। বাট সেক্ষেত্রে আমরা যেহেতু 18 বছর ধরে এই বিজনেস করি এবং উই হ্যাভ অ্যাপ্লিকেশন উইথ মোর দ্যান 87 ইউনিভার্সিটি কলেজেস ইন কানাডা, সো আপনি আসলে অন্য অনেকগুলো কলেজে হয়তো আপনার অপশন থাকবে। বাট যদি আপনার একটা ব্যান্ডে 5.5 থেকে বাকিগুলো 6+ থাকে, তখন কিন্তু আপনি টিসম অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। সুতরাং So আমরা maybe স্টাডি, yes, we have covered maybe all. I have another event in 10 minutes, so that ওকে। সো ভিউয়ার্স, আমি একটু ক্লোজিংটা নিয়ে, আমাদের যেহেতু সুজনের একটা ইভেন্ট আছে, আমরা চাইছিলাম আর সময় গল্প করতে, তো নেক্সটে আবার কোনো ইভেন্টে 10 দেখা মিনিট হবে। সময় আছে। আমাদের হচ্ছে 4:30, 10 মিনিট না, 16 মিনিট, আর 15 মিনিট কথা বলতে পারবো। না, যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমরা কথা বলবো, কিন্তু আমরা হ্যাঁ। একটু বলে রাখি যে আমরা আমাদের সেশনে
আমরা চেষ্টা করেছি ট্রিবাস এবং টিসোমের যত ধরনের কোয়েরি নর্মালি থাকে, নর্মালি আমরা কি অ্যাক্স করি, ইনটেক কোন সময়, কলেজটা কেন পছন্দ করা উচিত, কি কি ফ্যাসিলিটি দিচ্ছে, পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক আছে কিনা, আইএলটিএস রিকোয়ারমেন্টস কত, একাডেমিক রিকোয়ারমেন্টস কত, টিউশন ফি কত, স্কলারশিপ, মোটামুটি সবগুলো পয়েন্ট যতগুলো নর্মালি আস্ক করা সেগুলো আমরা ক্লিয়ার করেছি। বাট স্পেসিফিক যদি আপনাদের এর বাইরেও কোনো প্রশ্ন থাকে, আমাদের লাইভ সেশনটি ফেসবুকে থাকবে, পাশাপাশি আমরা এই সেশনটি হয়তো ইউটিউবেও শেয়ার করে দিব। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, আপনারা এর বাইরে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন। আমরা কিন্তু আমাদের বলে রাখি যে আমাদের এই দুইটা সোশ্যাল মিডিয়া, যেটা ফেসবুক এবং ইউটিউব, এখানে আমরা কুইকেস্ট টাইমে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করি। পাশাপাশি আমি লাইভে যখনই আসি আমার ফ্রন্টে সামনে যখন স্টুডেন্ট আসে তখন সবাইকে আমি একটু সরি বলি যে আমরা ফোন একটু কম ধরি, কারণ আমাদের পিনাকেলের মেম্বার হচ্ছে স্টাফ, আমরা 11 জন আছি। বাট 11 জনের মধ্যে আমরা যেহেতু অলওয়েজ দেখা গেল 600 থেকে 700 ফাইল প্রসেস করছি বিভিন্ন কান্ট্রি, সো সবগুলো ক্ষেত্রে সব ফোন আমাদের পক্ষে পিক আপ করা সম্ভব হয় না। আমি এই জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত, আমি অনেকে সরি বলে রাখি। সামনে আসলে আমি যে স্টুডেন্ট আমার কাছে ফাইল ওপেন করে বা ফাইল প্রসেস করে, আমি প্রথমেই বলে নিই যে ভাইয়া ফোন কিন্তু কম ধরলে রাগ করা যাবে না। সেটা লাইভেও বলে দিচ্ছি, ফোন কম ধরলে আমাদের মাঝে মাঝে ফেসবুকে অনেকে লেখেন যে আপনাদের অফিস থেকে ফোন ধরা হয় না। আমরা এটা যখন একটা ফাইল আপনার যখন কানাডাতে একটা ফাইল যদি কেউ সাবমিট করতে যায়, সাপোজ আমি একটা বলি, আমার একটা স্টাফ হয়তো আজকে 4টা ফাইল কানাডা সাবমিট করছে অনলাইনে, তো তখন তার সামনে যে পরিমাণ কাজের ভলিউম থাকে, এর মধ্যে যদি সে ফোন ধরে তাহলে একটা কাজে যদি ভুল হয়, তাহলে প্রেজেন্ট যারা স্টুডেন্ট আছে তাদের ফাইলটা কিন্তু যদি একটু ভুল হইলে, আমরা জানি ইমিগ্রেশন বা এই ফাইল প্রসেসগুলো এত সেন্সিটিভ, ছোট্ট একটা ভুলের কারণে একটা স্টুডেন্টের অনেকগুলো টাকা লস হতে পারে, ভিসাটা রিজেক্ট হয়ে যেতে পারে। এই জন্য আমরা ফোন কম ধরি। বাট আমাদের সামনে আমাদের পিনাকেলের সুজনতা আমার সাথে একমত হবে যে আমরা আমাদের সামনে স্টুডেন্ট আসলে যদি 1 থেকে 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টাও কেউ প্রশ্ন করে, যত সময় প্রশ্ন থাকে আমরা কখনোই বলি না যে ভাই আপনি কুইক শেষ করেন বা আপনি এখন চলে যান। যত কখনোই না, প্রশ্ন থাকে কেন এটা হয় না? হ্যাঁ, অ্যাটলিস্ট পিনাকেল আমরা স্টুডেন্ট গেলে টাইম নিয়ে কথা বলতে পারে একটু। আমি বিং এ পিনাকেল that battle on previously, so I know that what are the things happening over there. So lot of student এখানে হচ্ছে 100-200 ফাইল রেডি করার থাকে, সেজন্য আসলে ফোন ধরাই ওঠে না। এটার জন্য আমিও অনেক কমপ্লেন পাইতাম যে ফোন ধরার না কেন, 100 বার ফোন দিই ফোনে পাই না। আসলে হচ্ছে অনেক কাজ থাকে, তো সেজন্য আসলে অনেক সময় ফোন টোন ধরে ওঠে না। তারপরে আপনারা দয়া করে মেইল করতে পারেন, অ্যাকর্ডিংলি মেইলে রিপ্লাই দেওয়া হবে। তারপরে যে ফিজিক্যালি অফিস ভিজিট করতে পারেন। আর যদি কোনো কোশ্চেন থাকে অথবা ইমার্জেন্সি কিছু হলে ইউ ক্যান গাইস সেন্ড দ্য টেক্সট মেসেজ অর হোয়াটসঅ্যাপ অর মেসেঞ্জার। সো ডেফিনেটলি দে ইভেন উইল আমরা গেট এখন ইউ। যেটা করেছি, আমরা একটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার অ্যাড করেছি। এই হোয়াটসঅ্যাপে আমরা কুইকেস্ট টাইমে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করি। সো অনেকে যদি ফেসবুক মেসেঞ্জার বা ইউটিউবে না পারেন, হোয়াটসঅ্যাপে দিলে আমাদের 01320654-308 নাম্বারটা আমরা আমাদের ডিসক্রিপশন, আমাদের পেজের ম্যাক্সিমাম পোস্টে শেয়ার করা থাকে। এখানে হোয়াটসঅ্যাপ করলেও কিন্তু বা আপনার ডকুমেন্ট পাঠালে কিন্তু প্রাইমারি অ্যাসেস করে দেওয়া যাবে। যারা আমাদের সাথে লাইভে ছিলেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আপনারা যারা লাইভটি দেখেছেন তারা যদি সম্ভব হয় লাইভটি শেয়ার করে দিলে সুবিধা যেটা হবে যে হয়তো আপনি অ্যাপ্লাই করছেন না, বা আপনার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বা ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে কেউ থাকতে পারে যারা কানাডার ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড, তাদের জন্য হয়তো সেশনটি উপকারে আসতে পারে। সো সেক্ষেত্রে যদি মনে করেন তাহলে লাইভটি শেয়ার করে দিতে পারেন। আমাদের পিনাকেলের অফিসটা হচ্ছে গ্রিন রোডে 151/7 লিফটের 3। আমরা সব শুক্রবার এবং গভর্নমেন্ট হলিডে ছাড়া সব দিন ওপেন থাকি, সকাল 10টা থেকে সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদের কাছে ভিজিট করতে পারেন, অথবা আপনার প্রোফাইল নিয়ে ডকুমেন্টস নিয়ে আসতে পারেন অ্যাসেস করে নেওয়ার জন্য যে আপনি কোন দেশের জন্য বা কোন কান্ট্রির জন্য বা কোন ইনস্টিটিউটের জন্য আপনি সুইটেবল, আপনার সাজেশন নিয়ে যেতে পারেন। সেটা হয়তো আপনার ডিসিশন মেকিং এর ক্ষেত্রে হেল্প করবে। আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই সুজনকে টাইম বের করে দেওয়ার জন্য, আর ইসমা আপুকে আমাদের সাথে থাকার জন্য। নেক্সটে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। সুজন একটু বিদায় নিয়ে নাও, তাহলে আমরা ক্লোজ করে দিই সেশনটা। Okay, so thank you very much. Thank you everyone who been watching this session so far. So I'd like to request all of you who are currently planning to move for study in Canada, please don't waste your time. So whenever you're ready, everything's on your hand, please do and visit, with Pinnacle Consultancy Group, as they are one of the renowned the education firm in Bangladesh. So, and also one of the the prestigious agent for my all three colleges in Bangladesh. So please do go and visit them, and that proceed your admission and also visa done accordingly on time. So I'd like to give thanks to you boss to give me the opportunities to, and Pinnacle is always different to me than any other company. It's very much open secret to all other companies in Bangladesh. Everyone know that. So it's like my family, and আমরা